হুম, বালুরঘাটের ছেলেটা ছিল, আসবে না। কারা শব্দ হচ্ছে তো গুছিয়ে গেছি না। হ্যাঁ, আমাদের জলটা তো যদি কেউ আর্থিক না থাকে তো 1000 ভোল্ট ধরবে। চল
ও চিতল মাছ আসছে টাটকা। চিতল এসছে? চিতল আছে কোথায় একটা। ওটা কি বড় হবে নাকি? হুম না এই খাবার চিতল? ফরেন চিতল। হ্যাঁ ফরেনার চিতল এটা। আচ্ছা ফরেন থেকে আসছে চিতলটা, ইন্ডিয়ান চিতল না। আচ্ছা। ওই চিতলটা নিজে খাওয়া পরে লাগবে। না মাছ মাগুর মাছ দিলে মাগুর মাছকে একটু দিব, বড় হলে খেয়ে নিবা। হ্যাঁ আমি ছোট মাছ নেব। দেখে বলবো না। আমার এইটুকু কালারিং মাছগুলো হয় না, খুব ভালো লাগে। আর একটা হয়তো আমার একটা বন্ধু ইয়ে করছে তো দেখি অফিসের ছেলে তারপরে আচ্ছা, শুরু করে দিচ্ছি তাহলে স্যার। হ্যাঁ আমি সবাইকে একটু অনুরোধ করব যাতে আপনারা আপনাদের মাইক্রোফোনটা অফ করে রাখেন। স্ক্রিনে মিউট অপশন আছে। ভিডিও চলার দরকার নেই, চললেও খুব একটা অসুবিধা নেই, বাট অবভিয়াসলি অডিওটা অফ করে রাখলে স্ট্রিমিংটা বেটার হয়। আমরা শুরু করে দিচ্ছি আজকের প্রোগ্রাম। Good evening and welcome to the webinar on bird watching, its significance and general trivia organized by Himalayan Nature and Nature Foundation. I am Upamon Chakraborty and today we will have a nice session with our honorable speakers. So before we proceed further to our subject, I would like to dedicate the entire session to one of the pioneers of nature conservation in the eastern region of India, Kushal Mukherjee. Kushal sir left us this year in the month of February, but his well wishes and the path that he created will lead us to success in our future endeavor. Being a founder member of NAF and Prakriti Sanshad, our first venture of learning through web-based platform is entirely dedicated to him. May his soul rest in peace. Today we have Sri Animesh Bose from Himalayan Nature and Adventure Foundation and Sri Apurva Chakraborty from Prakriti Sanshad to tell us their stories. I am very much privileged to have these two naturalists from my early birding life, and sharing camp with them was really a boon to any birding wildlife enthusiast. So why have we chosen birds? You can see if you talk to established researchers, activists, or photographers who work in the field of wildlife, in most of the cases you will find that they first developed their interest through bird watching. Encaved deep in our mythology, birds have always been a topic of interest to humankind, probably for their availability, the bubbly nature, and the ability to fly, which humans have been fantasized for long years. From the age of Rig Vedas and Charak Samhita through works of Edward Buckley during 17th century and the works of Skies, Jordan, and Blyth in 19th century, birdwatching entered to the British colonial period by the Alan Octavian, who was also the member of Indian National Congress. Uh, then the Birdman of India, with him, with Dr. Salim Ali, birding has got its shape like what we are doing today. So, with no more delay, I would like to request Apurva Chakraborty sir to enlighten us about some introductory words about our today's topics. Okay, before that, I request everyone to keep yourself muted for a smooth streaming and to avoid noise. Also, keep your video off for avoiding traffic in the bandwidth. You can ask your questions in the chat box simultaneously, and I will read out the relevant questions to honorable speakers. Please don't unmute yourself during the presentation. However, if you have anything to say, then you can do it at the end of the session. The language will be English, Hindi, or Bengali, whatever you are convenient with. So let's start. Apurva sir, over to you. অনিমেষ এসে পৌঁছয়নি। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ বলছি অনিমেষ এসছে না? শোনা যাচ্ছে, আমি স্লাইডটা চেঞ্জ করছি। বলছি অনিমেষ কি এসেছে? এখনো আসেনি।
আচ্ছা ঠিক আছে, আমি শুরু করব। হ্যাঁ। আচ্ছা, আমি আমার মনে হচ্ছে সাইটটা যেভাবে আস্তে আস্তে যেভাবে যাবে আমি তার আগে ছোট্ট করে বলে নি। শোনা যাচ্ছে সবটাই অন্য? হ্যালো? আমার কথা শোনা যাচ্ছে কিনা আমি কিছু বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, এই বেশি চলে গেছে, স্লাইডটা বেশি চলে গেছে। যাই হোক, আমি আগে বলে নিই যে আমি তো আমাদের কথাও বলে নিই একটু। চব্বিশ সংসদে আমার যেভাবে আশা আছে ছোট্ট করে একটু বলে নিই যে ছোটবেলা থেকেই তো এখন যেখানে আমাদের যারা ক্যালকাটা টাউনশিপ বা কলকাতার এই ভিডিও হসপিটালের আশপাশটা যারা দেখেন, আমার ছোটবেলায় সেটা একটা গ্রাম অঞ্চল ছিল এবং আমার ইমিডিয়েট বছরের বড় অনেক দাদা যে দৃষ্টিহীন দেখতে পায় না, ওরকম নেতা সম্বন্ধে আগ্রহ ছিল। পাখির ডাক শুনে বলতো কি পাখি কি পাখি, তার পাখির সঙ্গে পরিচয়টা ওই আসলে করিয়েছিল। তখন লাল পাখি, সবুজ পাখি, কালো পাখি দিয়ে চলতো। পরবর্তীকালে প্রকৃতি সংসদে যাওয়ার পরেই সঠিকভাবে পাখি দেখা এবং চেনা সবটা হলো। এখানে আমার গুরু, আমার বন্ধু, আমার গাইড আগে উপমন্য তার কথা বলে গেছে, মুখার্জি খুব সহজভাবে সাধারণভাবে আমাদেরকে পাখি দেখানোটা শিখিয়েছিল। সাধারণ মানুষের জন্য অতি সাধারণ করে বলাটা এই আমার কথাটা খুব ফিডব্যাক করছে, আমি শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, সাধারণ মানুষের জন্য সব বলাটা এটাই ছিল আর যখন যারা মাস্টার ডিগ্রি করছে বা যারা পিএইচডি করছে তাদের জন্য অন্যভাবে বোঝাতো, কিন্তু সাধারণের জন্য কি সাধারণ ওর হচ্ছে তুমি কাজ দেখে তুমি একটা সাধারণ মানুষ করে এটা না করবার সেন্টেন্স, তাহলে লোকটার কাছে সেটা কোনো অর্থই নিয়ে যাবে না, বরং সে লোকটার নাম শুনে হয়তো পালিয়ে যাবে। এসো যত সহজ করে সরল করে সম্ভব লোকের কাছে জিনিসটা পৌঁছে। আমরা খুব সাধারণভাবেই শিখেছি। আমি যখন প্রকৃতি সংসদে এসেছি, সংসদের যারা মেম্বার ছিলেন, যারা লোকজন ছিলেন, তার প্রত্যেকে অত্যন্ত অভিজ্ঞ লোকজন ছিলেন এবং তারা তখন খুব শেয়ার করতেন সব। তখন তো এত নেট ফেট এসবের যুগ ছিল না। আমি জীবনে প্রথমবার বাড়ির কাছে একটা লং সেল স্ট্রাইক বা ট্রাই কালার যেটা, সেইটা দেখে এক্সাইটেড হয়েছিলাম এবং আমাদের মিটিংটা ছিল বোধহয় যেটা পাখিটা দেখি তারপর 15-20 দিন পরে আমি গিয়ে যখন সেখানে বললাম এই পাখিটা দেখেছি, দেখলাম এই পাখিটা অনেকে চেনে, খুব কমন পাখি। কিন্তু কুশল আমাকে থামিয়ে দিতে চায়নি। কুশল আমাকে তারপরেও হ্যাঁ বলো আর কি দেখেছো, এটা রংটা কি দেখেছো, পিঠটা কেমন দেখেছো, অর্থাৎ আমি খুব ভালোভাবে জিনিসটাকে পর্যবেক্ষণ করেছি। সেটা খুব দেখতাম যে ওর সেই জায়গাটায় আসল যে দেখো ভালো করে দেখো। তো যাই হোক, একদম বার্ড ওয়াচিং এর ক্ষেত্রে আমি যারা একেবারে নতুন যারা আসছে আমি তাদের জন্যই আগে বলবো একটুখানি যে কুশল আমাকে যেভাবে দেখিয়েছিল যে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হেন তেন এসব নাম ধামের প্রথমেই কোনো দরকার নেই। আগে তুমি কারোর সঙ্গে বন্ধুত্বটা করতে চাইছিল, তুমি তার কাছে যাও যে তার নাম তুমি খালি জানো না, তারপর তার কি জাত কি, গোত্র কি, বর্ণ কি পরে জানো। তো প্রথমেই যেটা জরুরি ছিল তা হচ্ছে নাম জানা। নতুন পাখি দেখা শুরু করছে তাদেরকে বলবো তুলনায় যারা অভিজ্ঞ তাদের সঙ্গে বার্ড ওয়াচিং এ যেতে এবং গিয়ে প্রথমেই যেটা যে যেখানে যেই অঞ্চলটাতে পাখি দেখতে গেল সেই জায়গাটার নামটা লেখা, সঙ্গে তারিখটা দেওয়া এবং পাখিটার নামটা লিখে নেওয়া, সম্ভব হলে একটা ড্রয়িং তৈরি করা। এটা ড্রয়িংটা আরো পরের দিকে আরো বিশেষভাবে জরুরি হয়ে যাবে। এইভাবে পাখি দেখাটা শুরু করে যখন 60-70 পেরিয়ে যাবে
তারপরে দেখবেন যে আপনার এরিয়ার বাইরে আপনাকে বেরোতে হচ্ছে, তা নাহলে একই পাখি রিপিট হচ্ছে। আমাদের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায় যে ওই সংখ্যক পাখি মোটামুটি ভাবে সারা বছরই দেখতে পাওয়া যায় 60-70টা পাখি। এরপরে যখনই বাইরে বেরোনো, তখন দেখা যাবে যে এই অভিজ্ঞ লোকগুলো আপনার সঙ্গে হয়তো সবসময় নেই, তখন গিয়ে যদি বিরল করবে পাখির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অন্যান্য সবকিছু সম্বন্ধে সবগুলো জানা। তো আপাতত প্রথম পার্টি হচ্ছে যে একটা খাতা কলম, যদি সম্ভব হয় একটা বায়োনোকুলার, যদিও আমরা যখন শুরু করেছি তখন বায়োনোকুলার এত সহজলভ্য ছিল না। আমিও বেশ কিছুদিন আমাকে বায়োনোকুলারের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এখন তো লোকে ছবি তুলে নিয়ে আসে। তখন আমরা যখন শুরু করেছি তখন তারা আমি কলকাতাতেই জানি যে হাতে গোনা মাত্র অ্যামেচার লোক ছিলেন, অ্যামেচার ফটোগ্রাফার যারা 3জনকে আমি জানতাম যাদের 400 ছিল, তার বাইরে কারো ছিল না, দেশের লোকেদের কাছে ছিল। এখন তো অনেক সহজ হয়ে গেছে, লোকের হাতে হাতে সেগুলো পৌঁছে গেছে। আমাদের সময় বায়োনোকুলারও খুব দুষ্প্রাপ্য ছিল। তো বায়োনোকুলারটা হবে খুবই সুবিধা, কারণ বায়োনোকুলার দিয়ে আরো অনেক বেশি করে পাখিটাকে দেখা যায়, খুব জরুরি। আর খাতা কলম একটা, নামটা পারলে বলে একটা ড্রয়িং তৈরি করা, তার মধ্যে পাখিটার শরীরের বিভিন্ন অংশ যদি নামটা নাও জানা থাকে, অ্যারো দিয়ে শরীরের কোন অংশে কি রং দেখা গেছে বা কি রং দেখি সেগুলো মানে লিখে রাখা, নোট রাখা, ভবিষ্যতে খুব কাজে দেবে। এরপরে বার্ড ওয়াচিং এর যে পরের স্লাইডটাতে একটুখানি দিতাও, যে বার্ড ওয়াচিংটা, আচ্ছা আমাকে কি এগুলো পড়ে দিতে হবে উপমান্য? সবাই তো দেখতেই পাচ্ছেন, বুঝতেই পাচ্ছেন যে এটা একটা, এগুলো ব্যাকগ্রাউন্ডে চলতে থাকুক আর আপনি আপনার মতো করে গল্পগুলো বলে যান। হ্যাঁ, কারণ এই যা লেখাগুলো আছে এগুলো অত্যন্ত সহজ সরল, আমার মনে হচ্ছে এগুলো তো সবাই দেখতেই পাচ্ছে, পড়তেও পারবে। হ্যাঁ, আমি এগুলোকে রিপিট বোধহয় না মানে করতে চাই না। কেবল আমি একটা বলি যে আমি কুশলের সঙ্গে একবার একটা কথা প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছিল। কুশল আমাকে বললো তুমি পাখি দেখতে চাইছো কেন? আমি বলছিলাম আমার পাখি দেখতে ভালো লাগে। ও খুব খুশি হয়েছিল, বলেছিল এইটাই আসল সত্যি কথা, যে আমার ভালো লাগে বলে আমি দেখি। পাখি দেখার পিছনে আমার আর অন্য কোনো কারণ তখন ছিল না। আর একটা আজকে পাখিটা যেহেতু সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়, আমার বাড়িতেও পাখি দেখতে পাওয়া যায়, যে কোনো জায়গায় পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে গেলেই পাখি দেখতে পাওয়া যায়, সেই জন্যই পাখিটাকে আমার মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে এটাই অনেক সহজে কি বলবো, এটা আপন করে নিতে সব সুবিধা হয়েছে। আমি এটাকে সিলেক্ট করেছি, অনেকে বাটারফ্লাই দেখেন, অনেকে অন্যান্য আরো অনেক কিছু দেখেন। হ্যাঁ, আমি পাচ্ছি এবং এইটা দেখার পিছনে কি কারণ কিছু ভালো লাগতো তাই দেখতাম, এখন ভালো লাগে। পরেরটাই যাই। তবু এবারে যারা নতুন যারা পাখি দেখছে তাদের কাছে যখন একা একা পাখি দেখতে যাবে, তখন পরের স্লাইডে ওই আছে যে পাখি যেহেতু সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়, দেখতে পাচ্ছেন যে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জায়গাতেই মানে পাখি দেখতে পাওয়া যায়। হিমালয় হোক বা আইল্যান্ড গুলোতেই হোক বা অ্যান্টার্কটিকা হোক, সমস্ত সাহারা মরুভূমি, উষ্ণ শীতল দুটো মরুভূমি, সর্বত্র সবকিছু দেখতে পাওয়া যায়। আর আমরা পাখি নিয়ে এটা অবশ্য নতুনদের কাছে যারা পুরনো, আমার প্রবলেম হচ্ছে না জিনিসটা ফিডব্যাক করছে। আচ্ছা, যারা পুরনো এটা তাদের কাছে হয়তো কাজে আছে। আমরা রিসেন্টলি যে কাজটা করছি তা হচ্ছে যে আমাদের এখানে ফ্লাইওয়ে আছে, ফ্লাইওয়ে দিয়ে সেন্ট্রাল এশিয়ান এবং এশিয়া অস্ট্রেলিয়ার যে পাখিগুলো তারা দুটো গ্রুপই সুন্দরবনে এসে মিট করে, আমরা তাদেরকে নিয়ে কাজ করছি। সেই ক্ষেত্রেও আমরা ওই বার্ড মাইগ্রেশন নিয়ে এত বড় কাজ হচ্ছে সেখানে। এখানে যে বার্ড ফিল্ড অডিওর নাম আপনারা দেখছেন, সামাইলেন্ট ননস্টপ ওশান, এটা যা রেকর্ড হয়েছে, লাস্ট রেকর্ডটা পাওয়া গেছে একটা 11,000 কিলোমিটার পথ এরা অতিক্রম করে। তো
পাখিদের এই লাইফটা দেখাতে খুব কষ্ট হচ্ছে। এই অনেক অনেক পথ দেখা, এটা একটা দারুণ মজা। তাদের স্মৃতিশক্তি নিয়ে এই কিভাবে একটা অন্য একটা প্রোগ্রামে আমাদের এই এক বন্ধু সদস্য অর্জন একটা কথা খুব ভালো বলেছিল, যে এটা কি করে যে মনে রাখে আমরা জানি না। আর মাইগ্রেশনের একটা কন্ডিশনই হচ্ছে যে যেখান থেকে এসছে পাখিটা তাকে সেখানে ফিরে যেতে হবে। এই যাওয়াটা সে কিভাবে মনে রাখে আমরা জানি না। আমরা হয়তো দেখা যায় যে একটা রাস্তা দিয়ে আসতে হয়তো গেছে, 1 বছর পরে গিয়ে হয়তো সেই রাস্তাটাকে খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ এই ছোট ছোট প্রাণীগুলো কি করে মনে রাখে এইসব জায়গাগুলো। যাই হোক, তো তারপরে যেটা শেষে আছে যে এখানে একটা বারের বীজ সম্বন্ধে এখানে 20,000 ফিট দেওয়া আছে, যদিও যে আমার কাছে খবর আছে সেটা হচ্ছে 7,000 ফিটের ওপরে তাকে দেখা গেছে, বারের বীজ দেখা গেছে। এটা আমার কাছে লাস্ট যে নিউজ আছে। তো এই হচ্ছে মানে পাখিদের মাইগ্রেশন নিয়েও, মাইগ্রেশনটা খুব ডিফিকাল্ট সাবজেক্ট। আমি মাইগ্রেশন নিয়ে খুব বলবো না, কারণ এ নিয়ে এখনো অনেক বিতর্ক আছে যে কিভাবে করে, কেন করে আমরা অনেকেই জানি। মূলত ঠান্ডার সময় ওদের খাদ্যা ভাব হয় ওই অঞ্চলে, হয়তো তাই তারা উষ্ণতম চলে আসে। কিন্তু কিভাবে করে এটা নিয়ে এখনো অনেক বিতর্ক আছে, তাই আমি ওই বিতর্কটার মধ্যে যাব না। আমার পরের স্লাইডটা স্লাইডটাতে আছে যে মোটামুটি 10,000-এর মতো পাখি আছে সারা পৃথিবী জুড়ে। এগুলো যারা পুরনো আমি তাদের জন্য না, যারা নতুন তাদের জন্য এগুলোকে আমি জানাচ্ছি। তার মধ্যে আমাদের সাউথ এশিয়াতেই আছে 14,000-এর মতো পাখি, আর ভারতবর্ষে 12,000 মতো পাখি, আর ভারতবর্ষে 1200 থেকে অনেক বেশি আছে। পশ্চিমবঙ্গ 900 প্রায় 950 কাছাকাছি পাখি পশ্চিমবঙ্গেই রেকর্ড হয়ে গেছে, যা ইউরোপের অনেক দেশে টোটাল যা পাখি আছে তার তুলনায় অনেক বেশি। তো আমরা খুব লাকি আমাদের এখানে এত ডাইভার্সিটি আছে। সেই কারণে যেহেতু একদম সমুদ্র উপকূল থেকে শুরু করে হিমালয় পর্যন্ত এই বিভিন্ন রকম অল্টিটিউড, বিভিন্ন রকমের হ্যাবিটেটের জন্য আমাদের এখানে আমরা সব থেকে বেশি সমৃদ্ধ। সেই জন্য বোধহয় আরো বেশি করে পাখিটা দেখা উচিত, যে আমাদের এত কিছু আছে আমরা কেন দেখবো না। আমরা নেচারে গিয়ে আমরা যে শুধু পাখি দেখি তা নয়, আমরা যা দেখা যায় সবই দেখি। তবুও বিশেষ করে পাখিটার দিকে নজর যায়, কারণ পাখির যেমন রং চঙে বা তারা স্বভাব আচরণে সেটা আমাদেরকে টানে, সেই সঙ্গে অনেক সময় দেখাও যায় না, তার অসাধারণ কলের জন্য আমরা আকৃষ্ট হই। তো এমন একটা ফিচার আমাদের সামনাসামনি রয়েছে, সেই জন্যই বলবো যে পাখি দেখা উচিত। পাখি দেখা নতুনদেরকেই বলবো যে পাখি বিশেষ করে পাখির দিকে নজর দাও। তবে আরো কিছু দেখো, যদি অন্য কিছু ভালো লাগে নিশ্চয়ই দেখো। কিন্তু পাখিটাও আমার পরিচিত যারা নেচারিস্ট আছে, যারা হয়তো পাখি দেখে বা অ্যাম্ফিবিয়ান, রেপটাইল এসব দেখে বা ইনসেক্ট দেখছে, তারা কিন্তু প্যারালালি পাখিটাও দেখে। চোখ খোলা রাখছে, কান খোলা রাখছে, দেখো ভালো করে দেয়। এরপরে একটা পেরিয়ে চলে গেছে একটা আগের স্লাইডটা উপমন্যু, আগের স্লাইডটা। হ্যাঁ, এখানে কতগুলো পাখির ছবি আছে। আমরা যখন পাখি দেখতে যাই, অনেক সময় হচ্ছে আমাদের সঙ্গে কোনো অভিজ্ঞ লোকজন থাকে না, আমি নতুনদের জন্য বলছি, থাকে না। তখন আমরা সেই পাখিটার সম্বন্ধে মিনিমাম তথ্যটুকু যদি নিয়ে আসি, এখন যদি বলা হয় আমি একটা কালো রঙের পাখি দেখেছি, সে যদি বলা হয় যে এরকম একটা পাখি দেখলো বা অনিমেষ এরকম একটা পাখি দেখে কালো রঙের পাখি, আমরা কেন স্বয়ং সেলিম নদী বেঁচে থাকে তিনিও বলতে পারতেন না, যতক্ষণ না তার সাইজটা সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়া যায়। ফ্রিতে গিয়ে কি আমরা পাখি ধরে পাখি মাপতে পারি? তা হবে না। এই জন্য আমরা কতগুলো কমন পাখিকে মেনে মানে মাপদণ্ড হিসাবে নিয়ে নিয়েছি। যেমন প্রথমে চড়াই পাখি সব থেকে বাঁ দিকে, স্ক্রিনের বাঁ দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হাউস স্প্যারো বা চড়াই পাখি, এটা একটা 15 সেন্টিমিটারের পাখি। তারপরে রেড ভেন্টেড বুলবুলি পাখি, এটা একটা 20 সেন্টিমিটারের পাখি। তারপরে কমন ময়না বা শালিক পাখি, যেটা 25 সেন্টিমিটার, এবং একটা স্পটেড ডাব পাখি ঘুঘু বা ঘুঘু পাখি, এটা 30 সেন্টিমিটার। এখন এসে যদি বলা হয় যে আমি একটা পাখি দেখেছি যে পাখিটা ঘুঘু পাখির থেকে ছোট কিন্তু শালিক পাখির থেকে বড়, তাতে একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে ঠিক আছে এই পাখিটা চড়াই পাখির থেকে একটু বড়, চড়াই পাখির সাইজের পাখি নয়, এটা তার থেকে বড় পাখি।
সেই জন্যই এই স্ট্যান্ডার্ডটা আমরা মোটামুটি এটাকে মাপদণ্ড হিসেবে ধরে নিয়েছি, যাতে নতুন যারা তারা এসে অন্তত বলতে পারে যে আমি যে পাখিটা দেখেছি পাখিটার মাপটা ছিল এই, এবং তার সঙ্গে তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কোথায় কি দেখেছি। প্রথমে নামগুলো মনে থাকবে না, আমি পরের স্লাইডে যাবো। পরের স্লাইডটা দাও। তো প্রথম প্রথম হয়তো মনে থাকবে না, সেক্ষেত্রে আমি বলছি যে অ্যারো দিয়ে লিখে রাখা যে শরীরের কোন অংশে কি রং দেখা গেছে বা তার কোনো বিশেষত্ব কিছু দেখা গেছে না। উপবন্ধু একটু পরের স্লাইডটাই যাও। হ্যাঁ, এই এসছে পরের স্লাইডটা। এটাতে এই হচ্ছে সেই শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেটা বলছিলাম যে এই নামগুলো প্রথম প্রথম মনে থাকবে না যারা একদম নতুন, আমি তাদেরকে এত কষ্ট বলবো না, তবে ধীরে ধীরে আগের স্লাইডটাতে আমি একটা বলেছিলাম রেড ভেন্টেড বুলবুল, এই রেড ভেন্টেড বুলবুলের ভেন্টটা রেড, তার মানে বা দেখা যাবে যে রেড ব্রেস্টেড তারা কি হোয়াইট আই বা এই যে শরীরে মানে নামের মধ্যে অনেক নামের মধ্যেই তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাম বা সেটাকে সে সম্বন্ধে বলে যাওয়া হয়েছে। সব ক্ষেত্রে যে বলা হয়েছে এমন নয়, অনেক পাখি এরকম ভাবে কিছু বলা নেই। সেক্ষেত্রে এই পাখির ছবিগুলো এইগুলো দেখে যে তার শরীরে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো এগুলো ধীরে ধীরে সময় লাগবে, একবারে অত তাড়াহুড়ো আমি করতেও বলবো না, সময় লাগবে। সেইভাবে দেখে এইগুলোকে পরে ওই অন্তত 60-70টা পাখি দেখার পরে যখন একা একা পাখি দেখতে বেরোবো তখন যে কাজে লাগবে, হ্যাঁ, তখন কিন্তু এগুলো ধীরে 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 নিজের মনের মধ্যে আনতে হবে, এগুলোকে কিছু জানতে হবে, না জানলে কিন্তু পাখি দেখাটা সম্পূর্ণ মানে পাখি দেখার কোনো সহজ নেই। অনেকে বলে দেখতে হয়ে যাচ্ছে না, না বা কোনো পাখি শরীরের দুদিন ধরে আমি দেখছিলাম যে আমাদের জানো সমীরণ সমীরণ অন্তত এগুলো নিয়ে স্যার আপনার কি নেটওয়ার্কে কোনো সমস্যা হচ্ছে? আপনি বোধহয় আবার জয়েন করলেন এবং মিউট হয়ে আছে। অনিমেষ দা, অপূর্ব স্যারের কোনো সমস্যা হচ্ছে স্ট্রিমিং এ। আমি অনিমেষ দাকে অনুরোধ করবো কিছু বলার জন্য। অনিমেষ দাও মিউট আছে, আনমিউট। অনিমেষ দা আনমিউট। নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে। অপূর্ব স্যার আপনি আনমিউট হয়ে গেছেন, শোনা যাচ্ছে।
অনিমেষ দা স্ক্রিনের উপরে ওখানে unmute হয়ে যাবে। বললাম ভক্তদা পারলে তুমি অনিমেষদাকে আনমিউট করে দাও। অ্যাকচুয়ালি হোসের কাছে মিউট করার পাওয়ার আছে, কিন্তু আনমিউট করার নেই। আনমিউট নিজেকেই করতে হবে। ও আচ্ছা আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি অনেক জায়গায় নেটওয়ার্ক না থাকলে কি অ্যাপটা ঠিক করে কাজ করছে না, তো হ্যাঁ ওই জন্য হয়তো ওটাই কিছু হয়েছে। সেটাই, নেটওয়ার্কের ইস্যু হচ্ছে। আমি একবার অপূর্ব স্যারকে ফোন করছি। তুই একটু ফোন করে বলো একে, অপূর্ব আর একে। অনিমেষ দা আনমিউটেড আছে। অনিমেষ দা কিছু বলতে পারো। আপনারা কংগ্রেসে আমাদের মিউট করতে হচ্ছে, সাইলেন্ট করতে হচ্ছে নাকি? সব জায়গায় এত কমেছে যে নেটওয়ার্ক এর অবস্থা, ব্যান্ডউইথের অবস্থা খুব খারাপ। যাই হোক, ততক্ষণ একদম ততক্ষণ একটা
অনিমেষটা আসছে আচ্ছা কথা হয়ে গেছে অনিমেষটা তোমার অডিও পাচ্ছি না কথা বলে দেখতে পাচ্ছি না তুমি অন্তরা দেখি দুটো ডিভাইস এই একটাই করে সুমন বলো। বললাম ঘুরে যাচ্ছে ঠিক আছে শোনা যাচ্ছে না তোমার কথাটা ইকো অ্যাকচুয়ালি কান শব্দ পুরো সাউন্ড কান সাউন্ড ভাই ভাই কান সাউন্ড থেকে আসলো আমি
very clear what is the justice of it. বক্তদা তাহলে এখন ফার্দার এখন তো বোঝা যাচ্ছে না হ্যাঁ দুজনেরই যখন নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে তাহলে তুমি কিছু বলো। আর কি বলবো, একটু ওয়েট করা যাক। লাইভ শো গুলো কি চলছে? স্ক্রিনে যে পাখির ছবিগুলি আসছিল ওগুলি কি আবার দেখা যেতে পারে? আমি অরিন্দম বলছি, স্ক্রিনে যে পিকচার গুলি আসছিল ডিফারেন্ট বার্ডস এর, ওগুলি কি আবার দেখা যেতে পারে? আচ্ছা এই ভক্ত শোন বুকা, তুই এই যে সবাই ছবিগুলো একবার দেখা। হ্যালো শেয়ার স্ক্রিন। ভক্ত বলছি, অপূর্বদার হচ্ছে আমি ফোনে পেয়েছিলাম, অপূর্বদার ল্যাপটপে একটা সমস্যা হচ্ছে, আর অপূর্বদা সেই জন্য মোবাইল থেকে চেষ্টা করছেন, মোবাইল রিস্টার্ট করে আবার অ্যাড হওয়ার চেষ্টা করছেন। হ্যাঁ পিজুস দা একবার বলবে? অনিবাসটা তো অন হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। অপূর্বদা ল্যাপটপটা গোলমাল করছে, অপূর্বদা সেই জন্য ফোন থেকে আবার অ্যাড হওয়ার চেষ্টা করছে। আচ্ছা এই হচ্ছে কথা। আমাদের নেটের অবস্থা খুব খারাপ চারিদিকে। হ্যাঁ তুমি ভিডিও তো অন করেছো, অডিও অন করছে আবার অফ করে। আমি অডিও অন করে বার্ডস এর যে পিকচার গুলি দেখাচ্ছিল ওগুলি কি আবার দেখতে পাই? হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই। হ্যাঁ তুমি আবার অন করো, দেখো। এগুলো সবগুলো আমার নয়, আমি বলছি কোনগুলো আমার। যেমন দাঁড়াও তাহলে একবার প্রথম থেকে অন করি। এটা আমার নয়, এটা কম্পিউটার তোলা। এই তো অপূর্ব এসে গেছে। অপূর্ব দা এটা ফুলবড়ি তোলা বসে গেল এই বছর। এটা দেয়া দুনে শর্ট গেল। এটাও আমার নয়। এটা আমাদের বাড়িতে সাইকেল বলে জায়গা আছে ওখানে তোলা। এটা আমার নয়। কাহিন পেটে থাকা নিয়ে একটা মার্কেটে রেসিপি তাহলে করে দেখতে পাচ্ছি। অপূর্ব এসে গেছে। ভক্তদা অডিও মিউট করো। কথা বলতে শুরু করো না, শুরু করা বন্ধ করে কথা আমরা বলছি, কথাটা জাস্ট বলতে শুরু করো।
কেউ আছেন নাকি? দাদা সুদেশ তোমাকে কল করেছিলেন? আমার অপূর্বদার সাথে আমার কথা হয়েছে, তোর জাস্ট অপূর্বদা বলতে হচ্ছে সব পাচ্ছে, তুমিও কানেক্ট হচ্ছে, আর প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে কালকে। শরীর দা বললে মোস্ট প্রবাবলি অরবিন্দ দেবনাথের ছবি, আমি ঠিক জানি ডিটেলসে দেখেছি। এই বাকিগুলো নিয়ে বলো না। আচ্ছা অপূর্বদা বলো। ও না, তোমার কোনো কথা শোনা যাচ্ছে না অপূর্বদা। অপূর্বদা এসে গেছে। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। এখন इसके ताले আমি অনেক হ্যাঁ, এবার বলো তুমি। যাই হোক, সে বলছিলাম যে যারা নতুন আর কি তাদের তাদের বলছি বেশি করে পাখিটাকে দেখা, একটু যদি বই পিক্টোরিয়াল গাইড যদি একটা ম্যানেজ করা যায়, যা এখন অত্যন্ত সহজলভ্য, আমি জানি না আমি আছি কিনা, আমার কোথায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। হ্যালো, আচ্ছা আচ্ছা আপনি বলুন। তুমি আছো, বলো। আচ্ছা আচ্ছা, বলছি যে এখন পিক্টোরিয়াল গাইড অনেক বই এখন সহজলভ্য, অনেক সহজে পাওয়া যায়। যদি একটা বই কেনা সম্ভব, সেগুলো এত কিছু দামিও নয়। আমরা যখন শুরু করেছি বললাম যে পিক্টোরিয়াল গাইড, সিনেমার পিক্টোরিয়াল গাইড, তাও আমরা অনেক পরে পেয়েছি। সেই দিয়ে আমাদের শুরু। পাখিটাকে ভালো করে দেখা এবং চেষ্টা করা ফিল্ডে দাঁড়িয়ে আইডি, সেক্ষেত্রে বইটা নিয়ে যাওয়া, সঙ্গে করে বই রাখা। আমাদের অনেকেই এখন মোবাইলে অ্যাপসেও বইটা নিয়ে যায় এবং তার মধ্যে কন্ট্রোল সবই আছে, সব সুবিধা আছে। তাহলে বলবো যে একটুখানি বইতে যত ডিটেলে লেখা থাকে অনেক সময়, বা ম্যাপ ট্যাপ গুলো দেওয়া থাকে অনেক সময়, অনেক অ্যাপসে হয়তো এগুলো থাকেও না। তো সেই জন্য বলবো যে পারতপক্ষে একটা বই ক্যারি করা, একটা হ্যান্ডবুক আর একটা পেন রাখা, এবং কোথায় দেখা হলো একটা এক্সারসাইজ বুক একটা রাখার সঙ্গে, তাতে সেই ডেটটা দিয়ে কোথায় পাখি দেখা হচ্ছে এটা দিয়ে পাখির নামগুলো লিখে রাখা প্রথমেই যেটা দরকার। তাহলে একটা কি পাখির নামের সঙ্গে যেমন পরিচিতিটা তৈরি হয়ে যাবে, আর ধীরে 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 তৈরি হতে দেখা যাবে যে কোন গ্রুপের পাখি, বইটার সঙ্গে অভ্যস্ত হলে যেটা হবে যে এটা কোন গ্রুপের বা কোন ফ্যামিলির মধ্যে পড়ছে, সেটা ধারণা তৈরি হয়ে যাবে। তাই বইটাকে বারবার করে দেখা, বইটা স্টাডি করা। এখনকার বইগুলোতে আরো অনেক বেশি ম্যাপ ট্যাপ দিয়ে রাখা থাকে, বা বিশেষ আইডি মার্ক কি আছে, পাখিটার কোথায় বিশেষ করে নজর দেওয়া উচিত, সেগুলো দেওয়া থাকে। সেগুলো ভালো, এগুলোকে নজর করা উচিত। তবে অনেক কিছুই দেওয়া থাকে না, যা ফিল্ডে গিয়ে শিখতে হবে। যেটা আমি তখন নিউজ হয়েছিল হয়তো কতগুলো, আমরা অনেকে খেয়াল করি না, নতুনের উদ্দেশ্যে বলছি। তুমি জানো যে চড়াই পাখিগুলো হাঁটে না, চড়াই পাখি দিয়ে যায়, এই যে তার একটা বিশেষত্ব, এটাকে সেটাকে না দেখলে তো বোঝা যাবে না যে ও আচ্ছা হাঁটতে পারে না। বা আমরা দেখেছি ট্রি ক্রিপার, গাছ খেতে খেতে ওপর দিকে চলে যায়, কিন্তু নাটাগুলো ক্ষেত্রে দেখেছি উল্টোটাও, ওপর
থেকে কি অদ্ভুত নিচে এরকম হাঁটতে 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 নেমে আসে, এটা বিষয় নয়। তাহলে একটা অভিজ্ঞতা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা। আমি শুধু পাখি দেখো, ভালো করে দেখো, তো বেশি ডিটেলে দেখা উচিত। আমি এমন পাখি আছে যা আমি দেখেছি, অথচ 100% নিশ্চিত না হওয়ার জন্য আমি সেগুলোকে আমার তালিকার মধ্যে রাখিনি। তাতে আমার ওই পাখিটা আমার তালিকায় নেই বলে আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ। কিন্তু আমি যাকে দেখেছি তাকে ভালো করে দেখেছি, এটার মধ্যে যুক্তি আছে। এটা যদি পেয়ে যাও তাহলে পাখিটাকে ভালো করে দেখতে হবে। আর একটা টিপে গিয়ে আমি কটা পাখির কত বড় লিস্ট করলাম, তার থেকেও বেশি জরুরি হচ্ছে আমি কটা পাখির সঙ্গে ভালো করে পরিচিত হলাম, তার সাথে কতটা গভীরভাবে আমি নিজেকে মিশিয়ে নিতে পারলাম, ঠিক করে দেখলাম পাখিটার সঙ্গে। পাখিটাকে ফিল্ডে দেখার মধ্যে যে আমরা এই মুহূর্তে কি বলবো, এতটা কষ্ট হচ্ছে, বাড়ি থেকে বেরোতে পারছি না, রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে। শারীরিক কারণও আছে বটে, আর লকডাউনের জন্য বাড়িতে বেরোনো বন্ধ। যাই হোক, মূল কথা হচ্ছে পাখিটাকে ভালো করে দেখতে হবে, ফিল্ডেই দেখতে হবে। ছবি এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে, অনেক সময় মুশকিল হয় যে অনেক ছবি আইডি করার মতো ছবি হয় না, অনেকে আইডেন্টিফিকেশনের জন্য পাঠিয়ে দেয়, সেগুলো নিয়ে খুব মুশকিল হয়। ওগুলো আইডি অনেক বেশি তথ্য আসতে হয়। যদি দেখা যায় যে ছবিটা অত নেই, সেই জন্য বলবো যত বেশি যদি নোটবুকেও যদি লিখে নিয়ে আসা সম্ভব হয়, তাহলে সেইভাবে লিখে আনলেও অন্তত একটু যারা আইডি করে দেবেন তাদের পক্ষে একটু সুবিধা। এটাই মোটামুটি বলবো। আর যারা অনেক একটু পুরনো তাদেরকে বলবো যে এখানে অবশ্যই আমি কিছু কিছু কমন পাখির ছবি এঁকেছিলাম, সম্ভব হয় সেগুলো তো চলে যায়। এখানে দেখা যাচ্ছে বিকের ছবির মধ্যে দেখা যাচ্ছে বা এখানে পা এই রাশিটা করে আগে 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 একটু পাটা করে আগে না পা পা যেটা ফিট গুলো ছিল। ইয়েস, এই যে এখানে কতগুলো বিকের ফিটের ছবি আছে। এই ফিটটা এটা দেখা যাচ্ছে আসলে এই দিক কিন্তু মানে যেটা বুঝতে সাহায্য করে যে তাদের ফুড হ্যাবিট, তারা কি ধরনের খাবার খায়। আর ঠিক কিন্তু পা কিন্তু মূলত দেখায় যে তারা কি ধরনের হ্যাবিটেটে তারা কি ধরনের হ্যাবিটেটে থাকে। এই অনেকে উপরের যে ডান দিকে উপরে যে ABCD এগুলো দেখা যাচ্ছে, এগুলো দেখা দেখে বোঝাই যাচ্ছে যে এগুলো জলাশয়ের পাশাপাশি। আবার বাঁ দিকের পাতায় থাকি যে এল এর পাখিটা বা এই পাখিগুলো দেখে বোঝাই যাচ্ছে যে এরা ল্যান্ড মাটিতে ঘুরে বেড়ানো। আবার উপরের দিকে কিছু দেখে বোঝাই যাচ্ছে যে এগুলো গাছের উপরে থাকা পাখি, মানে মূলত গাছের উপর থাকে। এখন অনেক পাখি আছে গাছের উপরেই থাকে, কিন্তু ব্যাপারটা তারা প্রয়োজনে নিচে নামে না এমন, কিন্তু তার মূল জায়গাটা হচ্ছে যেখানে সে যেখান থেকে সে খাবার জোগাড় করবে, যেখানে সে থাকবে, এইসব জায়গাগুলো মূলত গাছের উপর। তো সেই জন্য তাদের পায়ের গঠনটা সেরকম। তো এটা হচ্ছে তাদের কি ধরনের হ্যাবিটেটে তারা থাকে, এটা কিন্তু পাগুলো কিন্তু সেটাও প্রমাণ করে। যে পরের স্লাইডটা তুলে কিছু কমন পাখি পন্ডেরা আমরা অনেকেই চিনি, কোচবক যারা নতুন, আমি তাদেরকে বলছি যে এর পা দুটো দেখো লম্বা, জলের কাছাকাছি থাকে, বোঝাই যাচ্ছে এত লম্বা পা সেই কারণেই রয়েছে, প্রয়োজনে অল্প জলে নামতে পারে। আর এর কিন্তু মাছকে দুটো দিক দিয়ে ধরে না এইভাবে, সাধারণত মাছকে গেঁথে ফেলা হয়। এখানে দেখা যাচ্ছে যে মাছটাকে কিন্তু এফোর ওপর করে দিয়েছে, হ্যাঁ, বর্ষার মতো নিজের দিকটাকে ব্যবহার করে। এবং মাছটা যদি খুব বড় হয় তাহলে সাধারণত তাকে একটু ওপরে নিয়ে গিয়ে দিক থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তারপর দুটো দিকে মেন টেবিলের মধ্যে চেপে ধরে নিয়ে এসে জলের মধ্যে ধুয়ে তারপর খায়। এটা কিন্তু হেরনের একটা বিশেষত্ব, যে হেরন আমার খুব প্রিয় পাখির মধ্যে একটা, খুব অত্যন্ত ধৈর্য নিয়ে, কারণ ওকে যেহেতু এইভাবে খাবার সংগ্রহ করতে হয়, খুব বেশি জলে নামতে পারে না, সেই জন্য ওকে অপেক্ষা করতে হয় যে খাবারটা ওর কাছ পর্যন্ত আসুক। যেটা এগ্রেটের ক্ষেত্রে এগুলো অনেক বেশি জলে চলে যেতে পারে, মাছের বা খাদ্যের অনেক কাছাকাছি গিয়ে শিকার করতে পারে, একে অপেক্ষা করতে হয় বলেই ওই বিশেষ ধরনের পদ্ধতিটা ওকে নিতে হয়। প্রচন্ড জোরে নিয়ে ওইভাবে মাছটাকে ফুটো করে ধরে নিয়ে আসে। পরের পাখিটা, পরেরটাতে পরেরটা কিন্তু খুবই কমন পাখি, আমাদের আশপাশে দেখা যায়, আশপাশে বাগানটা যাদের বাড়িতে আছে, শহরাঞ্চলে আমাদের কোথাতেও দেখা যায়। এটা হচ্ছে শিকরা, সেটা মেল ফিমেল। এইখানে মেল ফিমেলটা আলাদা করে বোঝানোই যায় যে এর চোখের রং দুটো কিন্তু আলাদা। পাখির ক্ষেত্রে অনেক পাখিরই আছে যাদের মেলগুলোর চোখ লাল এবং ফিমেলের চোখ এরকম ইয়েলো, এবং অনেক সবার ক্ষেত্রে হয় এমন নয়, বেশ কিছু পাখি আছে যাদের ক্ষেত্রে এটা হয়। এটা শিকার ক্ষেত্রেও হয়। এটা শিকারি পাখি ছোট ছোট পাখি মেরে খায়, লিজার্ড মেরে খায়। পরেরটা, এটা অত্যন্ত কমন পাখি, সাধারণত যে কোনো জঙ্গলেই, প্রায় সারা ভারতবর্ষের যে কোনো জঙ্গলে, হিমালয় থেকে শুরু করে শুধু আমরা সুন্দরবন পর্যন্ত পাই, সর্বত্র পাওয়া যায় ক্রেস্টেড সার্পেন্ট ইগল, যেখানে লিজার্ড বা সাপ প্রচুর পরিমাণে আছে।
সেখানে এদেরকে দেখা যায় এমনকি যেখানে খুব সূক্ষ্ম রূপ জায়গা সেখানেও এই পাখিটাকে দেখা যায়। তো আর এই ডাকটাও খুব সুন্দর, আকাশে ওড়ার সময় একটা অদ্ভুত, জানি না এটা শোনা গেল কিনা, এরকম করেই ডাকে। তো খুব শক্তিশালী এবং সাহসী পাখি বলবো। মানুষের খুব কাছাকাছি এরা কিন্তু থাকে, পরোয়া করে না, খুব একটা পালিয়ে যায় না। এরপরে পাখিটা আবার চলে এলো, সে বললাম যে জলের কাছাকাছি থাকা পাখি দেখে বোঝা যাচ্ছে, পা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এরা জলের মধ্যে অনেকটাই চলে যেতে পারে। এদের হ্যাবিটার, এদের পায়ের আঙুল বা আরেকটাও আছে কাছাকাছি, আরেকটা পাখি আছে জাকানা, যাদের পায়ের আঙুল খুব বড় হয়, যাতে ওই ফ্লোটিং যে ভেজিটেশন আছে, পানা বা শাপলা বা পদ্ম ফুলের পাতার উপর দিয়ে এরা হেঁটে চলে যেতে পারে। ছড়ানো পায়ের জন্য ডুবে যায় না, চট করে এরা অনেকটা জায়গা নিয়ে চলতে পারে। এবং এদের ডাকগুলো তো অত্যন্ত পরিচিত, বাংলা ডাউন বলি, কেউ কেউ করে ডাকে, খুব চেঁচিয়ে ডাকে রাত্রিকাল। অনেকে তো আমরা ছোটবেলায় দেখেছি যে রাতে ঘুম কেড়ে বাড়ির পাশে বুঝলো যে কেউ কেউ করে ডেকেছে। পরের পরের সাইডটা সারা মানে সর্বত্রই পাওয়া যায় এই পাখিটা। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে তো আমরা দেখেছি যেখানে মজা ফেলার জন্য মজা ফেলে রাখা ডাকিং এরিয়া, সেসব জায়গাতে যে ইঁদুর টিঁদুর গুলো আসে, তাদেরকে এদের মূল খাদ্য হচ্ছে ইঁদুর, বড় বাসুর ইঁদুর গুলো। তো সেগুলোর জন্য লক্ষ্মী প্যাঁচা এরা সেই সব অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়। ডাকটা খুব শ্রী ডাক। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে কুকাল। এরা আমাদের কুকু ফ্যামিলির পাখি, কাছাকাছি পাখি আর কি, কিন্তু তাহলে এরা নিজেরাই বাসা বানায়, ডিম দেয়। এবং খাদ্যের মধ্যে মূলত আমি এমনকি এদেরকে ছোট ছোট লিজার্ড মেরে খেতে তো বটেই, আমি সাপ পর্যন্ত মেরে খেতে দেখেছি। তো খুব বাংলায় কুয়ো পাখি বলে, একটা খুব এরকম করে ডাকে, খুবই সুন্দর পাখি। আগে এটাকে ক্রো ফিজেন্ট বলা হতো। তো খুব বোল্ড পাখি, মানে মানুষের কাছাকাছি চলে আসে। শুধু জঙ্গলে নয়, আমরা এখানে শহরাঞ্চলের কলকাতার ভেতরেও এই পাখিটাকে দেখতে পাই। পরের পাখিটা চলে এলো কপাসমিক বার্ডে, শ্যাকরা পাখি বলা হয় অনেক বাংলায়, আগে তাই বলা হতো, আমরা অজয় হোমের বইতে তাই পেয়েছি। এটা বসন্ত বৌড়ি এক ধরনের, কিন্তু এর এই ডাকটার জন্য টুক 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 যেন কেউ হাতুড়ি দিয়ে, ওই শ্যাকরা যেন টুক 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 করে ছোট ছোট হাতুড়ি দিয়ে ঘা দিচ্ছে, সেইভাবে ডাক। এই ডাকটা সেরকম, সাধারণত ফল খায়, ঠিক এখানে দেওয়াই আছে যেগুলো আমাদের ডুমুর বা ওই জাতীয় ফল। আচ্ছা, এর পরের পাখিটা যেটা এসছে, এটা কিন্তু আমি আমাদের স্টেট বার্ড পশ্চিমবঙ্গের। এটা বিস্তীর্ণ এরিয়া জুড়েই এটাকে পাওয়া যায়, এবং আমি 9,000 ফিট উপরেও, প্রায় 10,000 ফিটের কাছাকাছি পাখিটাকে দেখছি। পাখিটা জলের উপর খুব একটা নির্ভর করে না। শুকনো জায়গাতে পৃথিবীর অধিকাংশ কিংফিশার বা ওই জাতীয় পাখি কিন্তু জলের কাছাকাছি থাকে, জলের কাছাকাছি খুব কম কিংফিশারই থাকে। যাই হোক, এরাও তাদের মধ্যে একজন, যারা জগতের জলটা যে খুব জরুরি তা নয়। মূলত দেখাই যাচ্ছে ডিজার্ট বা অন্যান্য জিনিস এরা খুব খেতে পারে, জলের উপর নির্ভর করতে হয়। বাঁশ পাখি দলবদ্ধভাবে থাকে, দেখা যাচ্ছে যে বীজ, আর শুধু যে বীজ ধরে খায় তা নয়, দেখেছি প্রচুর ফড়িং মেরে খায়। আর ব্রিডিং এর সময় আমি দেখেছি তাদের উপরে শয়ে শয়ে মেল মুখে এক একটা করে ফড়িং মুখে নিয়ে বসে আছে, ফিমেলকে খেয়ে অফার করে, এবং ফিমেল জাতটা নিল তার সাথে সাধারণত পেয়ারটা হয়। তো বিরক্ত অবস্থায় ধরে খায়। তাল চড়াই বলে, তাল চোর বলে, এশিয়ান পামসুইট। আচ্ছা, পামসুইট যে এদের কিন্তু পা গুলো যেহেতু সারাক্ষণ উড়ে বেড়ায়, এবং এদের পা গুলো না ফিউজ হয়ে গেছে, মানে কিন্তু বুঝতে পারে না। সুইট কিন্তু বসে না, অনেকে বলে যে হ্যাঁ টি সুইট তো বসে, টি সুইট কিন্তু সুইট হয়, একবারে ভিন্ন একটা পাখি। তো সুইট কিন্তু বুঝতে পারে না, সুইট সাধারণত ঝুলে থাকে। তো আচ্ছা, সুইট ঘুরে থাকে। তো এরাও নেস্টের মধ্যে, নেস্টটা ওই বাতাস থেকে ছোট শুরু করে সেগুলো ডালা দিয়ে, সাধারণত পাম গাছ বা নারকোল গাছ, সাধারণত তাল গাছ মূলত এরা বাসাগুলো করে, এবং ওই বাসার মধ্যে প্রায় ওইভাবে নিজেকে কোনো রকমের ব্রেনটাকে ঢুকিয়ে দিয়ে বসে থাকে। এরা কিন্তু বুঝতে পারে না, সেটা জানিয়ে রাখতাম, এরা মূলত উড়ে বেড়ায়। পরের পাখিটা
পরেরটা, হ্যাঁ পরেরটা এসেছে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ছাতারে ক্যাচর করে, মূলত গ্রুপে থাকে এবং বাসাগুলো অদ্ভুত, মানে একটা বাসাতে একাধিক ফিমেল ডিম পাড়ে এবং সেগুলোকে তা দিয়ে হ্যাচ করে। আর আমাদের যে এখন পরিযায়ী পাখিরা যারা চাতক বা আরো বেশ কিছু কুকুর আছে, তারা এসে এদের বাসাতে ডিম পেড়ে দিয়ে চলে যায়। তারপরে এরা তাদেরকে নিজেদের বাচ্চাগুলোকে খাইয়ে দেয়। খুব ঝগড়ুটে যারা নিজেদের মধ্যে একসঙ্গে থাকে এবং খুব প্রচন্ড ডাকাডাকি করে আর খুব মিলেমিশে থাকে। আমি দেখেছি যে আমাদের এখানে গাছে হয়তো কোনো দাঁড়া সাপ বেয়ে উঠছে, এরা অন্যান্য পাখিগুলো যখন ডাকাডাকি করছে এরা রীতিমতো মক করছে, এড়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, তারপরে পাখিটা এসে গেছে রেড ভেন্টেড বুলবুল। বুলবুলি পাখি আমাদের অত্যন্ত পরিচিত পাখি। এখানে দেখাই আছে যে ফরেস্টে যদিও দেখা যায় যে আমরা প্রচুর গ্রাসল্যান্ড, যে জঙ্গলের মধ্যে যেগুলো গ্রাসল্যান্ড আছে, গ্রাসল্যান্ডে কিন্তু এই পাখিদের প্রাচুর্য খুব বেশি। তারপর কি এলো সানবার্ড, আফ্রিকান সানবার্ড। দেখা যাচ্ছে যে ফুলের ভেতরে, যদিও দেখা যায় ফুলের ওপর দিয়ে যে ওরা ইয়ে করে, তা নয়, ফুলের পাশে ফুটো করে নেয়, ফুটো করে নিয়ে সেইখান থেকে মধুটা সাধারণত সংগ্রহ করে। এটাকে বাংলাতে দুর্গা টুনটুনিও বলে, পার্পল সানবার্ডটাকেও দুর্গা টুনটুনি বলা হয়। বাংলা নামগুলো আমি পাশাপাশি বলে যাচ্ছি, কিন্তু বাংলা নামগুলো জেনে রাখা ভালো, কিন্তু লেখা লিখে রাখাও ভালো, কিন্তু ব্যবহার করার পক্ষে একটু কম করা ভালো। কারণ কমন নাম ইংরেজিতে যেগুলো আছে সেগুলো অনেক সিস্টেমেটিক, যেটা বাংলা নামগুলোর ক্ষেত্রে নয়। বাংলা নামগুলো মূলত তার ফলের উপর নির্ভর করে আর কি নামকরণগুলো করা হয়েছে। সেই জন্য বাংলা নামগুলো, কমন নামগুলো জানা ভালো, কারণ বাংলা নামগুলো হয় কি একই জায়গায় সারা বাংলা জুড়ে যে একই নাম তা কিন্তু নয়। আমি একটা পাখি একাধিক জায়গায় এক এক রকম নাম, এরকম আমি কিন্তু শুনেছি। অর্থাৎ সেগুলো জেনে রাখা ভালো, তাই সেই ক্ষেত্রে তথ্যগুলো সংগ্রহ করতে সুবিধা হবে, কিন্তু ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ইংরেজি কমন নাম যেটা, সেটা সারা পৃথিবীতে ওই নামটা প্রচলিত, তো সেটাই ব্যবহার করা উচিত। পরের পাখিটা প্লিজ। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এটা একটা থিকবিট ফ্লাওয়ার পেপার। আমাদের দেশের সব থেকে ছোট পাখিগুলো, যেগুলো 8 সেন্টিমিটার 8 সেন্টিমিটার পাখি, বলি আমাদের দেশের সব থেকে বড় পাখি কিন্তু হচ্ছে সারেস্ট্রেন, প্রায় 155-156 সেন্টিমিটারের পাখি, একটা 8 সেন্টিমিটারের পাখি। গাছের ওপরে সব থেকে উপরিভাগে যে পাখিগুলো ঘুরে বেড়ায় তার মধ্যে একটা ছোট ছোট পোকা ধরে খায়, কিন্তু পলিনেশনের কাজটা ভীষণ রকম, ফুলের মধ্যে থেকে ছোট ছোট পোকা সংগ্রহ করে খায়, তাই এই ফুল থেকে ফুলে পরাগ মিলনের কাজটাতে ভীষণ রকম হেল্প করে। তো দেখতে পাওয়াটা সত্যি খুব কষ্টকর। পরের পাখিটা এসে গেছে, আমাদের বাংলায় এটাকে দোয়েল বলে, ওরিয়েন্টাল ম্যাগপাই রবিন, বাংলাদেশের জাতীয় পাখি। আমাদের শহরের মধ্যে যে রবিন গুলো খুব গোল থাকে, খুব সহজে দেখা যায়, এটা তার মধ্যে একটা অত্যন্ত ভালো গায়কী পাখি। পরেরটা এসে গেল, এটা হচ্ছে যেটা এক একটা রঙ্গ ভিনরাজ পাখি, বাংলায় বলে ভিনরাজ। একেবারে ফরেস্ট বার্ড, জঙ্গলের মধ্যেই থাকে, অত্যন্ত ভালো মিমিক করতে পারে। আমরা দেখেছি যে এটাকে বিড়ালের মতো ডাক ডাকা বা জাতীয় ডাক, এটা অন্য পাখিকে ভয় পাইয়ে দেওয়া, যারা হয়তো অন্য পাখিগুলো খাবার সংগ্রহ করে নিয়ে এসছে, তার থেকে খাবার সংগ্রহ করার জন্য হয়তো কখনো কখনো বিড়ালের ডাক বা অনেক ক্ষেত্রে শিকরার ডাক দিয়েও অন্য পাখিকে ভয় দিয়ে পাইয়ে দেয়, যাতে ওরা খাবার খেলে পালিয়ে যায়। বেশ বড় পাখি। পরেরটা এসে গেছে হচ্ছে হাঁড়ি চাচা পাখি। খারাপ নামটা ডাকের জন্য, যদিও এর অনেকগুলো নাম আছে, অনেকগুলো ডাক আছে। আমি এবং কুশল আমরা টলি পার্কের মধ্যে একটা ডাক শুনেছিলাম, যেটা কুকু মতো ডাক, ঠিক এইভাবে ডাকছে। আমরা কুকু ভেবেছিলাম, পরে দেখলাম যে না, এই পাখিটাই ডাকছে। আরো অনেক অনেক রকম বলিয়ে করতে পারে। আইরে পাখি লেজঝোলা পাখি, এটাও অত্যন্ত সাহসী পাখি, মানুষের কাছাকাছি থাকে। আর অন্য ছোট ছোট পাখি টাকি বা মেরে খাওয়ারও প্রবণতা দেখা যায়। চলে আসে তারপরে যে সব পাখিগুলো আমাদের, এটা মূলত বলবো যেগুলো যারা বড়রা তাদের জন্য বিস্কুটে জরুরি, যে চেটেন বার্ডস অফ ইন্ডিয়া পাখিগুলো এখন খুব বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে চলে যাচ্ছে। জীবন কৃষ্ণ রায় দেখতে পাচ্ছে না, বোধহয় কিছু একটা সমস্যা হচ্ছে, খুব বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে চলে যাচ্ছে। যে দেখা যাচ্ছে হ্যাবিটেট ডিস্ট্রাকশন যেভাবে হচ্ছে, আমাদের মানুষের তার জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা তার
প্রয়োজনের তুলনাতে তার চাহিদাও বেড়ে যাচ্ছে আরো বেশি করে, বিশেষ কারণে জঙ্গল কাটা হয়ে বিভিন্ন রকম যদি এগ্রিকালচার এরিয়াও আস্তে আস্তে ডিস্টার্ব হয়ে যাচ্ছে, গ্লোবাল ওয়ার্মিংও একটা দায়ী। তো এই বিভিন্ন কারণে আমরা আমাদের হ্যাবিটেট গুলো যাতে নষ্ট করে ফেলছি, তাতে পাখি কেন সমস্ত প্রাণী জগৎটাই একটা বিপদসীমার মধ্যে রয়েছে, পাখিও তার মধ্যে রয়েছে। পরেরটা দেখে বোঝাই যাচ্ছে যে আমরা কিরকম জায়গাতে, এগুলো হচ্ছে IUCN এর যেভাবে সেকেন্ড বার্ড গুলোকে ভাগ করেছে, যে এসি তারপরে এসিডি যেভাবে নাম দিয়ে এগুলোকে ভাগ করা হয়েছে। এরপরেরটায় আসলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের ঠিক অবস্থায় আছে। যেমন পরের স্লাইডটাতে দেওয়া আছে যে আমাদের অবস্থা কি, এই দুটোকে আমরা বোধহয় হারিয়ে ফেলেছি। উপরে দুটো হিমালয়ান বেল দেখাই যাচ্ছে, আমাদের লিখে রেখেছি যে 1876 লাস্ট দেখা গেছে, পিঙ্ক হেডেড ডাক লাস্ট দেখা গেছে 1950 সাল। তারপর থেকে এদের আর দেখা পাওয়া যায়নি। মোটামুটি বলা হয় 50 বছরের উপর হয়ে গেলে এক্সটিংক্ট, কিন্তু আমরা এখন আর সেটাকে ঠিক সেভাবে মানা হচ্ছে না, কারণ আমরা দুটো পাখি, এমন দুটো পাখিকে আবার পেয়েছি যারা 50 বছরের পরেও পাওয়া গেছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে ফরেস্ট আউলেট, আর একটা হচ্ছে জেডেন সোর্স, এই দুটোকে আবার পাওয়া গেছে। যাই হোক, এরপরে আছে যেগুলো ক্রিটিক্যাল ইন্টারেকশনের মধ্যে পাখিগুলো হোয়াইট রাউন্ড ভালচার তো 90 দশকে তো আমরা কলকাতার আশপাশে হাজারে হাজারে দেখতাম, এখন কলকাতাতে একটাও নেই। হ্যাঁ, অঞ্চল নর্থ বেঙ্গলে যারা আছেন তারা ভাগ্যবান যে ওইখানে এখনো কিছু পাওয়া যায়, এবং ওইখানে আমাদের দেশের গর্বের জায়গা বলতো যে ভালচার কনজারভেশনের জন্য ওখানে একটা ব্রিডিং সেন্টার, সেটাও নর্থ বেঙ্গলেই আছে, রাজা ভাত খাওয়াতে। এবং ভালচার নিয়ে বেশি বলবো না, কারণ ওখানে সচিন দা আমাদের মতো বিশেষজ্ঞ লোক আছেন। আমি চাইবো যে অ্যাপ থেকে অবশ্যই যোগাযোগ করে যদি ওকে দিয়ে একটা ভালচারের উপর কোনো প্রোগ্রাম করানো যায় এই জাতীয় প্রোগ্রামে, তাহলে সেটা অবশ্যই আমাদেরকেও সমৃদ্ধ করবে। পরেরটাতে হয়েছে, পরের স্লাইডটাতে ওই যে পাখিগুলোর কথা বলছিলাম, যেগুলো হারিয়ে, মানে যেগুলো ক্রিটিক্যাল এন্ডেঞ্জার হিসাবে রয়েছে, এগুলো হচ্ছে আমাদের ক্রিটিক্যাল এন্ডেঞ্জার। এর পরেরটাতে আমরা দিয়েই রেখেছি যে আমরা যে বিপজ্জনক জায়গাতে পৌঁছে যাচ্ছি। অলরেডি দেখাই যাচ্ছে যে ক্রিটিক্যাল এন্ডেঞ্জার আমাদের দেশে 18টা এন্ডেঞ্জার, 2টা, এটা খুব ভালো লক্ষণ নয়। তারপর ভালো দেখো নিয়ার সেটেন, এমনি যে আমরা অলরেডি এমন একটা জায়গা রয়েছে যে 184, আমরা জানি না এর মধ্যে কটা পাখি পরের প্রজন্মের জন্য আমরা রেখে যাচ্ছি। এখন যারা শুরু করছে তারা এখন দেখে নাও, এর মধ্যে হয়তো আমরা আরো কিছু পাখিকে হারিয়ে ফেলবো। চাই না হারিয়ে যাক, কিন্তু যেভাবে আমরা বিপজ্জনক জায়গা থেকে পরিস্থিতির মধ্যে চলে যাচ্ছি, তাতে হয়তো আমরা খুব একটা ভালো পরিস্থিতি দিয়ে যাচ্ছি না। কিন্তু তাহলেও আশা রাখি যে ভবিষ্যতে যারা এখন যারা পাখি দেখছে বা ভবিষ্যতের জন্য যারা তৈরি হচ্ছে, তারা কনজারভেশনের কথাটা আমাদের থেকে একটু বেশি করে ভাববে, নিশ্চয়ই আমাদের নেচারকে আরো সমৃদ্ধ করবে। তো সেটা হ্যাপি বার্ডিং এই পর্যন্ত করেই আমি ছেড়ে দিচ্ছি। কারণ এরপরে আরো দুটো আছে যেগুলো সম্বন্ধে আমি বলছি যে এই বলবে সচিন দানা থেকে এনে যদি এরপরে যদি বাচ্চা নিয়ে কিছু করা যায়। আমি উপমূলত বলবো, এরপর অনিমেষ যখন এসে গেছে, এবার অনিমেষকে একটু আওয়াজটাও শুনি। কিন্তু আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু, একটু ব্যক্তিগতভাবে দেখতে চাইছে, মুখটা দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে, সেটা হচ্ছে জীবন কৃষ্ণ রায়। 30 বছর আগে আসলে 155 বেসিক কোর্সের সময় দেখা হয়েছিল, তারপর আমাদের জীবনে বার্থডে সময় দেখা হয়েছে, যদি ওর মুখটা একবার দেখানো যায়। যাই হোক, থ্যাংক ইউ অল, সবাই ভালো থাকুন, আমাদের পরিবেশ সুন্দর থাকুক, সুস্থ হোক। আর এই মুহূর্তে যে কোভিডের পরিস্থিতি সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ অপূর্ব স্যারকে, খুব ইনফরমেটিভ এবং দারুণ একটা সাইড সেশন। যদিও কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেমের জন্য আমাদের মাঝখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো, সেই জন্য দুঃখিত। কিন্তু শিলিগুড়ি এবং কলকাতা দুই জায়গায় এবং মাঝখানে সমস্ত জায়গায় উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে যে পরিমাণ বৃষ্টি চলছে, ওয়েদার যত খারাপ, তাই জন্যই আমার মনে হচ্ছে নেটের প্রচুর সমস্যা হচ্ছে। তো অনিমেষদা জয়েন করেছে, অনিমেষদা ভিডিও আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু অডিও মিউট আছে। অনিমেষদা আনমিউট করে যদি তুমি কিছু বলো। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ শোনা। আমি মোস্ট অফ দ্য টাইম কিছুই আগে পিছিয়ে শুনলামই, শেষের অপূর্ব খানিকটা শুনলাম। কতগুলো পাখি ফ্লাইটের সাথে সাথে, যেহেতু জানি না আগে কি ডিসকাশন গুলো হয়েছে, এগুলোতে যেহেতু এই টেকনিক্যাল ব্যাপারটাই আমার কোনো সরবরাহ না, অনেকেই বন্ধু বলে যাচ্ছে যে এটা করতে হবে সেটা করতে হবে, সব করেই আলটিমেটলি সব করলাম, তখন নেটওয়ার্ক নেই। এটা আগের দিনে এটা যেহেতু একটা প্রথম উদ্যোগ বা এইরকম একটা সিচুয়েশনে আমাদের যেহেতু থাকতে পাখি দেখতে পাচ্ছি, বা এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে আমরা সবাই ঘরবন্দি একটা অনিশ্চিত কাল কাটাচ্ছি একটা মানুষের সারা পৃথিবীর মানুষ, এবং জানি না আগামী আরো দিন এই সময়টা আমাদের পার করতে হবে।
কিন্তু যেটা আর আমরা ভালো থাকি না থাকি, এই পৃথিবী থাকবে, তার পরিবেশও থাকবে এবং পরিবেশের সাথে সুন্দরতম ক্রিয়েচার এই বার্ড বা পাখি থেকে যাবে। তো তারা যাতে ভালো থাকে এবং তাদেরকে ভালো রাখতে আমাদের চেষ্টা করতে হবে। আমরা শুধুমাত্র এই ভালোবাসার কথা বলবো আর ছবি তুলবো, বাকি আর কিছু করবো না। এটা আপনি কিন্তু পাখিগুলো যে ক্রিটিক্যাল এন্ডেঞ্জার অবস্থা পাখির সংখ্যা কিন্তু দিনকে দিন বাড়ছে। 5 বছর আগে 67 ছিল, এখন সেটা ডাবল হয়ে গেছে। তো এটা কিন্তু আমরা সকল পাখি প্রেমী আমরা নিজেদেরকে বলি, কিন্তু এই ভালোবাসা তখনই বজায় থাকবে যে এদের সংরক্ষণে দেখছি ছবি তুলছি, কিন্তু সংরক্ষণের জন্য বাঁচানোর জন্য আমার ভালোবাসার জন্যটাকে বাঁচানোর জন্য কোনটা চেষ্টা করছি বা সদস্য হচ্ছি, তবেই কিন্তু এই যে আমরা যে বলি আমি পাখি বলি লাইফ পার্ট, এটাই আমার মনে হয় যে সবচেয়ে। আর এই সিচুয়েশনটা হয়তো পাখির পক্ষে বা প্রকৃতির সমস্ত টিচারের পক্ষে, যেহেতু আমাদের মনুষ্যকুলের অ্যাক্টিভিটি কমে গেছে বলে সারা পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীকুল কিন্তু ভীষণ খুশি হয়েছে মনে হয়। তাদের দেখা পাওয়া অনেক বেড়ে গেছে। যারা কখনো পাখি দেখতোই না তারাও বলছে আমি তো আমার বাড়ির আশপাশে এত পাখি আমি কোনোদিন দেখিনি। আসলে পাখির সংখ্যা বাড়েনি, আমাদেরই সময় ছিল না পাখিগুলোকে। আমাদের এই ওদিকে ধাতব শব্দ, এয়ার হর্নের শব্দ, গাড়ির ধাতব শব্দ, আমরা নিজের রাস্তাঘাটে অসংখ্য মানুষের চিৎকার চেঁচামেচি, পাখির মানে কল্পনা আমাদের কানে ঢোকেনি। যেহেতু চতুর্দিকে এই অ্যাক্টিভিটি, আমাদের মানুষের অ্যাক্টিভিটি কমে গেছে এই বলে কিন্তু আমরা এদেরকে অনেক দেখতেও যেমন পেয়েছি, শুনতেও পেয়েছি। পাখি সবচেয়ে বেশি, এবার সারা পৃথিবী জুড়ে সবচেয়ে বেশি রেকর্ড হয়েছে। সাধারণ মানুষ সবচেয়ে বেশি যেটা বলেছে, এত পাখি তো আগে কখনো দেখিনি, এত পাখি ডাক কখনো শুনি। তো সেই পাখি নিয়েই একটা এই মানে আমাদের এই প্রিয়টাতে যেখানে আমরা আটকে পড়েছি, সবচেয়ে ভালো উদ্যোগ ছিল মূলত আমাদের ইয়াংস্টাররাই এই উদ্যোগটা নিয়েছিল। কিন্তু সেটা এই জানতে গিয়ে আমরা একটু প্রফেশনাল বা স্মার্ট হতে হবে এই ধরনের প্রোগ্রাম করতে গিয়ে। আর এইটাতে যেহেতু এত মানুষকে আমরা ইনভলভ করেছিলাম, ওরা তো 100+ বোধ হয় তো সেই জন্য এইটাতে সবার পার্টিসিপেশন থাকে। আমি বেশি দিন পাখি বলে আমাকে পাখিরাও কিন্তু বেশি পাখি দেখে, তাদের সমস্যাগুলো কি কিন্তু সমস্যা, প্র্যাকটিক্যাল সমস্যা কি আরো বেশি করে আলোচনা সবাই মিলে করা যায়, এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম কি এটা এই যে এখন আমাদের ইয়াংস্টাররা করতে পারবে যে অনেক পার্টিসিপেট করতে পারে। কোশ্চেন তৈরি করা যায় না এই ভিডিও পাঠিয়ে এটা যদি আমরা একদম নতুন থেকে এটা একটু কেমন হয়ে গেছে পাখিটাকেই কেন দেখবো। তো এইটাই যদি আমরা 10 জন লোকের মোটামুটি 10 জন আলাদা আলাদা করে একটু কারণ হবে, কারণ সেটি হবে তখন কিন্তু আমি প্রথম যেটা দেশে পড়ছিলাম এই পাখি সংরক্ষণ বা পাখিগুলোকে আমাদের পেতে হবে আমার নিজের দেশ বেরিয়ে আসে। তো এরকম কেন মানে ওয়াই ওয়াচ বার্ড, তারপরে যেটা পাখি কোথায় দেখবো, কোথায় মানে একমাত্র যেটা সারা পৃথিবী আছে, সে ছবি থেকে শুরু করে ভূমি থেকে শুরু করে আমার বাড়ির বাগানে বা আমার বাড়ির ছেলে পাখিতে আছে, একমাত্র পৃথিবীর ক্রিয়েচার যা এভরিওয়্যার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। পৃথিবীর আর কোনো পাখি করলেই যে পৃথিবীর সারা পৃথিবীর সমস্ত 7টা মহাদেশ জুড়ে আছে। তো সেই জন্য পাখি দেখার কোনো অসুবিধা নেই যে কোথায় দেখবো, কিভাবে দেখবো, এই কিভাবে দেখাটা একটা বড় সেশনের মধ্যে হতে পারে, কিভাবে পাখিটাকে দেখবো। এটাই আমার মনে হয় আগামী দিনে এটা না একটু ক্যাটাগরি করে একটু ভালো একটু স্মার্ট প্রফেশনাল তার সাথে ওই মানে সাইট তৈরি করা বা যারা কোচিং ইয়ে করা যাবে। কিন্তু সবাই দিয়ে আমি আর বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না, 2 ঘন্টা মুখগুলো দেখি প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে অনেকের সাথে দেখা হয় কেমন আছে পাখিগুলো খুব আছে মুসলমান আমরা যেগুলো দেখা ছিল সেগুলো চেষ্টা করতে অলরেডি আমার কালকে সকালে আমি 2-3টে প্রোগ্রাম হয়েছে করোনা ভাইরাসের উপরে, যে আমার মনে হয় পার্টিসিপেট করে দেয় না। তবে ইয়ে হয় প্রত্যেকে বলছি এই সময়টা সতর্ক থাকুন, সাবধানে থাকুন, যে সরকারি গাইডলাইন গুলো মাস্ক বাধ্যতামূলক ভাবে ব্যবহার করুন, স্যানিটাইজার ইউজ করুন, আর সামাজিক নয় শারীরিক দূরত্বটা মেনটেন করুন যেখানে যান বা থাকুন। ধন্যবাদ। আমি সবচেয়ে আমার একটু অনুরোধ যদি পারে সবাই একবার করে দেখে দেওয়া উপমন্যু বলছি। অনেক ধন্যবাদ। আমরা অবশ্যই ভবিষ্যতে চেষ্টা করতেই পারি বিভিন্ন টপিক নিয়ে, বিভিন্ন বার্ড ওয়াচিং এর বিভিন্ন যে অ্যাসপেক্ট গুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করার। তার আগে আমরা সবার কাছে চলে যাবো, সবার যার মানে কোনো প্রশ্ন আছে আমাদের আজকে সেশনের উপরে আমরা সবার কথাই শুনবো। তার আগে আমি জেকেদাকে অনুরোধ করছি জেকেদা যদি তার মূল্যবান কিছু বক্তব্য আমাদের সামনে রাখতে পারেন তার 1 বছরের অভিজ্ঞতা থেকে। জেকেদা আছেন? জেকেদা আছেন অনলাইন? জেকেদা অডিও মিউট আছে। হ্যাঁ 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 শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ জেকেদা শোনা যাচ্ছে। চিকে দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা খোলা তো সবাইকে
ছিল না অডিও হ্যালো হ্যালো বলো আগে শোনা যাচ্ছে। আজকে দিনটা মাথায় মাথা নিয়ে তারপরে ম্যাডাম আমাদের এবং আরো তাদের আছে তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আর দূরে থেকে তারা যে আশা করছি আর আপনি আর বললেন খুব সুন্দর লাগলো আর আমি ভাইগুলো বা সাইড বলি যে প্রাণীকুল আছে মোটামুটি 17 মিলিয়ন সংখ্যার মতো মিলিয়ন সাইগুলোর মধ্যে কারো কারো মেরুদণ্ড আছে কারো মেরুদণ্ড নেই গুরুত্ব নেই বা কোনো রকম ব্যাপার নেই তো হলো এই যে মেরুদণ্ডিয়া ব্যবহার করে মাছ দিতে অন্য পাখি না এই পাখিটা আমরা কারণ আমরা অনেক জানি যে পাখিরা আজকে কি হবো আমার লাইন আছে যে নো ওয়াট ইজ নো কি আর নো কি ইজ নো রেড আর নো মানে ইজ নো ওয়াট আর নো রেড আর তার মানে সুখে বললে নো বা ইজ মানুষের তো মনে থাকবে না প্রাণী থাকবে ওদের পাখিদের বাঁচাতে হবে আর পাখিদের বাচ্চার জন্য আমি সবাই রিকোয়েস্ট করব বাচ্চা করার জন্য ইচ ওয়ান দিতে আবেদন করে ইচ ওয়ান ইচ ওয়ান ইচ ওয়ান আর ওটা হবে যে আমরা যাতে বুঝি আমরা সচেতন হই না আছে মানে ঝোলটাগুলো কখনো না কখনো ভালো আসে না আচ্ছা তো আমি বলছি সঙ্গে বলি যে যোগদান না করলে জলমনি বা শস্যক্ষেত্র এসবের মতো আর জলমনি মানে যোগদান করেন ঝড়টা থাকে আর আপনাদের জন্য আপনাদের বেশি আধুনিক যায় তাহলে কিন্তু ভাবনা উন্নতি যদি করবে যেমন সোনাই ঘর আগে সোনাই ঘর নেই এমন 3 ঘর মিনিমাম যার জন্য তরুণদের খুব সমস্যা হয়েছে থাকার জন্য এটা একটু ভাবতে হবে আর কি আমাদের যেমন পৃথিবীর কোন দেশ একবার তরুণদের ঘরে কি হয় অনেক ধন্যবাদ যেটার বাড়ির ওখানে প্রচন্ড বৃষ্টি নেটওয়ার্ক অবস্থা প্রচন্ড খারাপ অনেক কথাই শুনতে পেলাম আশা করছি পরের বার থেকে প্ল্যাটফর্ম গুলো আমরা আমাদের আরো ভালো একটা বেটার যেটাতে অডিও এবং ভিডিও অনেক ক্লিয়ার হয় এবং তাছাড়া আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো যাতে তারা ল্যান্ড কানেকশন বা ওয়াইফাই নির্ভর করেন মোবাইল নেটের উপর নির্ভর করলে কোয়ালিটি খুব বাজে হচ্ছে দেখছি আমি সবাইকে অনুরোধ করবো আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অপূর্ব স্যার আমাদের সঙ্গে আছেন অনেক আমাদের সঙ্গে আছেন যেটাও আছেন তো তাদের এতক্ষণে বক্তব্য থেকে যদি আপনাদের মধ্যে কোনো প্রশ্ন থাকে সেই প্রশ্নগুলো আপনারা নিজেদের আনমিউট করে করতে পারেন
এবং স্ট্রিমিং এ যদি অসুবিধা হয় আপনারা চ্যাট বক্সেও কোশ্চেন গুলো রাখতে পারেন, আমি সেক্ষেত্রে ওনাদের কাছে প্রশ্নগুলো তুলে দেবো। কেউ কিছু বলবে? চ্যাট বক্সে কিছু আসছে না। ঠিক আছে, তাহলে ধরে নিচ্ছি যে এই প্রসঙ্গে আপাতত কারোর কোনো প্রশ্ন নেই। যদি কারো কোনো প্রশ্ন পরবর্তীকালে থাকে তাহলে অবশ্যই অপূর্ব স্যার। একটা কোশ্চেন ছিল, প্লিজ যদি কেউ মানে একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ করুন। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছি আমি রায়গঞ্জ থেকে বলছিলাম যে আমি একজন মানে বার্ড লাভার, বার্ড ওয়াচার, যদিও খুব সময় দিতে পারি না, তবে খুব উৎসাহ আছে আমার। মানে আমার একটা কোশ্চেন, সেটা হচ্ছে পাখির কাছাকাছি কিভাবে আমি পৌঁছাতে পারবো ক্যামেরা নিয়ে, সেটা যারা এক্সপিরিয়েন্স আছেন তারা যদি একটু বলেন। মানে নিশ্চয়ই কোনো উপায় থাকলেও থাকতে পারে, প্লিজ যদি কেউ অ্যান্সার করেন। এ ব্যাপারে ফটোগ্রাফাররাই সাহায্য করতে পারেন, আমার তো ধারণা নেই। অনিমেষ দা কি আছে এখনো? তাহলে অনিমেষ দা যদি এই ব্যাপারে কিছু বলতে পারতেন ওনাকে। তবে আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় পাখির বেশি কাছে না যাওয়াই ভালো। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে পাখি ডিস্টার্ব হয়। আজকাল প্রযুক্তির জন্য বিভিন্ন রকম বড় লেন্স, বড় ফোকাল লেন্সের লেন্স বেরিয়ে গেছে, যাতে আমরা দূর থেকেও পাখিদেরকে অ্যাক্সেস করতে পারি এবং তার ছবির রেজাল্টও সুন্দর হয়। তো সেক্ষেত্রে পাখির বেশি কাছে অবশ্যই যদি নেস্ট থাকে তাহলে তো সেটাকে একেবারেই অ্যাভয়েড করা উচিত। নেস্ট না থাকলেও বিভিন্নভাবে এই ডিস্টারবেন্সটা না করলেই সব থেকে ভালো হয়। আর যদি একান্তই কাছে যেতে হয় সেক্ষেত্রে যথাসম্ভব নিজেকে লুকিয়ে বা কোনো ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েট না করে অত্যন্ত ধীরে যদি এগোনো যায় সেক্ষেত্রে কিছুটা কাজের কাজে কিছুটা এগোনো সম্ভব হতে পারে। আমি তীর্থদাস গুপ্ত, আমি কি কিছু অ্যাড করব? হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ নিশ্চয়ই করতে পারেন স্যার। খুব এক কথায় জবাব দেওয়া একটা প্রসঙ্গে, কিন্তু আমার মনে হয় সেটা হলো আগে আমাদের একটু যে জায়গায় পাখি আমরা দেখতে চাইছি বা ছবি তুলতে চাইছি সেই জায়গাটাতে বার কয়েক গিয়ে তাদের পাখিদের মুভমেন্ট এবং বাকি জিনিসগুলোকে একটু বোঝা, একটু স্টাডি করে নিয়ে প্রয়োজন হলে যেটাকে বলা হয় হাইড, একটা লুকিয়ে থাকার মতন একটা টেন্টের মতন ছোট জিনিস, তার ভিতরে বসে একটা ফটো দিয়ে ক্যামেরার লেন্সটা বের করে রেখে অপেক্ষা করা, সেইভাবে করা হয়। এবং বড় লেন্স দিয়ে অনেকটা দূর থেকে ছবি তোলা যায় ঠিকই, কিন্তু বড় লেন্স ব্যবহার করার অনেক অসুবিধাও আছে। তার বড় লেন্স ব্যবহার করতে গেলে ট্রাইপড চাই, ট্রাইপডের উপরে লাগালে পরে তখন মোবিলিটি কমে যায়। তখন কিন্তু খুব সীমিত কাজের কথা মাথায় রেখে সেইভাবে করা দরকার। তো এটা জাস্ট এক কথায় পুরো ব্যাপারটার জবাব দেওয়া যাবে না। আমি সাজেস্ট করবো, যিনি প্রশ্ন করলেন যে ছবি তোলার ব্যাপারে কাছে কি করে যাব, কিছু এক্সপিরিয়েন্স লোকের সাথে কিছুদিন একটু ঘোরাঘুরির সঙ্গে গিয়ে কাজ করা, সেটা করলে উনি হয়তো শিখতে পারবেন। হ্যালো হ্যালো, আমার একটা সাজেশন আছে। অনিমেষ দা কি এখনো আছেন ওখানে? হ্যালো হ্যালো, আমার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, আমি একটা জাস্ট সাজেশন দিতে চাইছি। এরকম প্রোগ্রাম ভবিষ্যতে যখন করা হবে, যদি এই স্লাইড প্রেজেন্টেশন তৈরি করার ব্যাপারে কারোর কোনো সাহায্য থাকে, আই এম দেয়ার টু হেল্প। আমি এগুলো করে থাকি, নিজের অনেক রকম প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে থাকি। এবং আমি মাঝে একটা চ্যাট বক্সে মেসেজ দিয়েছিলাম এই স্লাইড গুলো ফুল স্ক্রিন করে দেওয়ার জন্য। একটা বাটন আছে নিচে যেখানে 100% লেখা আছে, তার পাশে সেটাকে ক্লিক করলে এই ছবিগুলো অনেক বড় করে পুরো স্ক্রিনে দেখা যেত।
হ্যাঁ, তো এই ধরনের কিছু জিনিসের ব্যাপারে আমি হয়তো একটু, এবং পাখির ছবির ব্যাপারেও আমি হয়তো আপনাদের সাহায্য করতে পারবো। আপনাদের অনেকের সাথে আমি পরিচিত নই, তবে অনিমেশদার সাথে পুরনো বন্ধুত্ব। অনিমেশদা বোধহয় নেই এখন, বাইরে আছেন কি? এখানে আমি খুব বৃষ্টির কারণে আজকে ভীষণ ডিস্টার্ব, মানে আচ্ছা, আপনি সুদেশ ম্যাডাম তো হয় চেনেন? হ্যাঁ আমি সুদেশ আছি, ম্যাডাম তো, হ্যাঁ, আপনি তো চেনেন আমার। হ্যাঁ আমি চিনছি আর নিশ্চয়ই। তো এই ব্যাপারে আপনাদের কখনো যদি ফটোগ্রাফি রিলেটেড এবং এই পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন রিলেটেড কোনো রকম কোনো হেল্পের যদি দরকার হয়, আমি আছি। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। হ্যালো 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 হ্যালো। হ্যাঁ বলুন, আপনার কথা শোনা যাচ্ছে। আমি বিশ্বজিৎ কুন্ডু বলছিলাম। সবার সাথে আমার পরিচয় নেই, অনেক চেনেন, বাবু চেনেন, অমিতা চেনেন। এনিহাও আমি শুনলাম একটা কথা, মানে আগে যারা পাখির ছবি তুলতেন বা যারা খুব পড়াশোনা সাধারণ মানুষের ভিতরে এই পাখির ছবি তোলার করে যেটা আমি দেখেছি, যে এখন দেখা যায় মানে খুব মানে এরা ছবি তোলার নাম কিন্তু তারা তখন অনেকটাই মানে ডিস্টার্ব। পাখিরা এমনিতেই আমাদের এখানে খুব ডিস্টার্ব। ছবি তোলার নাম করে যে জিনিসগুলো এখন করছে, তার শিলিগুড়ি কাছাকাছি অঞ্চলে একদম নৌকা নিয়ে কাছে চলে যাওয়া বা এইগুলো করতে গিয়ে ওরা কিন্তু এখানে ছবি পোস্ট দেওয়ার জন্য আসে না। তো ওরা তো আসে ওদের মানে ন্যাচারাল যে প্রত্যেক বছর যে ঘটনাটা ঘটে, ওরা বিভিন্ন সময় যে মাইগ্রেশন, এখানে যে মাইগ্রেটরি বার্ডসরা আসে, মানে ওটা প্রকৃতির নিয়মে আসে। ছবি তোলার নাম করতে এত রকম ভাবে তারা ডিস্টার্ব হয়ে গেছে। তো এই সম্পর্কে একটুখানি চিন্তা ভাবনা, মানে ওই জিনিসটা দেখার জন্য আমার মনে হয় বায়োকুলারই দূর থেকে দেখার জন্য ভালো। যথেষ্ট এখন ভালো কোয়ালিটির বায়োকুলার রয়েছে, আর সবাই হাতে এখন মোবাইল, আর তারা তো বুঝে উঠতে পারে না যে ওইটাতে কতখানি রেজলিউশনে কিরকম ছবিটা উঠবে বা ছোট এইগুলো নিয়ে, সেগুলো নিয়ে কাছাকাছি চলে গিয়ে এত বেশি ডিস্টার্ব হয় বাকিরা এখানে। এই একটা কথা। আর 2 নম্বর বলছি ম্যাপের যেটা হচ্ছে, আমি যেটা দেখলাম মানে যারা রয়েছেন পার্টিসিপেট করেছেন সবাই হচ্ছে একটা মানে সার্টেন এজের পর একদম মানে নতুন জেনারেশন, এত ছোট যারা বাচ্চা মানে স্কুলের স্টুডেন্টস বা এরকম, তারা যদি ব্যাপারটার সাথে তাদের মধ্যে ইন্টারেস্ট না গ্রো করে এবং তারা যদি ইনভলভ না হয়, তাহলে পরে পরবর্তীকালে কিন্তু দেখবেন ইন্টারেস্টেড লোকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। তাই এখানে শিলিগুড়ির কাছাকাছি বিভিন্ন জায়গাগুলো রয়েছে, বেশি দূরে যেতে হবে না, 5-7 কিলোমিটার 10 কিলোমিটারের ভেতরেই প্রচুর পাখি দেখায় মানে বিভিন্ন সময়তে। ছোট ছোট যদি ট্যুর ম্যাপের থেকে অর্গানাইজ করা যায় এরকম, বেশি জন না 10 জন 15 জন করে হলেও একটা ঘন্টা 3-4 ভেতরে একটা প্রোগ্রাম, তাহলে মনে হয় আরো বেশি ভাবে এই ব্যাপারটা সম্পর্কে অ্যাওয়ারনেস তৈরি হবে এবং আরো মানে আমরা আরো পরবর্তীকালে মানে ডেডিকেটেড বার্ড ওয়াচার পাবো আর কি। ধন্যবাদ। খুব ভালো বলেছেন যে আমাদের নতুন প্রজন্মদেরকে নিয়ে নতুন করে আর কি পাখি দেখানো বা তাদেরকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বার্ডিং ট্যুর করানো। এই প্রস্তাবটি ভীষণ ভালো প্রস্তাব। অনিমেশদার সাথে কথা বলে আপনার সাথে আমি পরে অবশ্যই যোগাযোগ করবো। ধন্যবাদ। অপূর্বদা, রূপশ্রী তোমাকে জানতে চেয়েছে পাখি দেখতে গেলে কি কি জিনিস, রূপশ্রী মুখার্জি, ও তোমার জানতে চেয়েছে যে পাখি দেখতে বেরোলে কি কি জিনিস অবশ্যই সঙ্গে রাখতে হবে। সবার আগে হচ্ছে যে পাখি দেখবো এই ভাবনাটাকে মাথায় রাখতে হবে, চোখ কান দুটো খোলা রাখতে হবে। অবশ্যই একটা ওই খাতা পেন্সিল রাখতে হবে, মানে নোটবুক। যত আমি বারবার করে বলছি যে তথ্য ফিল্ড থেকে যে আমার সঙ্গে সঙ্গে যদি নেওয়া হয়, পরবর্তীকালে হয়তো ভুল হয়ে যেতে পারে যে আমি পাখিটা কোথায় কি দেখেছি না দেখেছি। যাতে ক্যামেরা আছে তার অনেক সহজ ব্যাপার, যারা ক্যামেরা ছাড়া করছে। একটা বাইনোকুলার যদি থাকে অত্যন্ত ভালো, যদি নাও থাকে খালি চোখেও যদি দেখে, খালি একটা পাখি কোথায় শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো যদি একটা ড্র করে নিয়ে তাকে যদি একবার অ্যারো দিয়ে যদি লিখে দেয় এই জায়গাটা লাল, এই জায়গাটা হলুদ, এই জায়গাটা এই একটা, এবং সাইজটা এইটুকু যদি সে নিয়ে আসতে পারে, তাহলে একটা অভিজ্ঞ লোক তাকে
বলে দিতে পারবে যে পাখিটি কি পাখি। সব থেকে ভালো হয় যদি সঙ্গে একটা পিক্টোরিয়াল গাইড আর একটা বায়োনোকুলার। তবে সবসময় বলবো যারা একদম নতুন তারা চেষ্টা করবে যে তুলনায় যারা একটু অভিজ্ঞ তাদের সঙ্গে যাওয়া। এই অভিজ্ঞ লোকেরাও অনেক সময় ভুল করেন, সেই ভুল থেকে ধীরে 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 নিজেকে তৈরি করে নিতে হবে। কিন্তু দরকার অবশ্যভাবে দরকার। এখন মার্কেটে এগুলো পাওয়াও যায়, 4-5 হাজার টাকার মধ্যেই মোটামুটি বায়োনোকুলার পাওয়া যায়। সেগুলো যে খুব ভালো তা নয়, কিন্তু শুরু করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভালো। আর যে পিক্টোরিয়াল গাইডগুলোর মধ্যে আমি যে গ্রিনেটের যে বার্ডস অফ ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট এই জাতীয় বই যদি ব্যবহার করা যায়, বইটা ব্যবহার করা উচিত, বইটা পড়া উচিত। সবসময় ওই নেটে পাঠিয়ে দিয়ে আইডি করিয়ে নেব এই প্রবণতাটা কিন্তু মোটেও ভালো নয়। আমি এমনও হয়েছে যে অত্যন্ত পরিচিত পাখি একাধিকবার আমার কাছে একই ব্যক্তি ছবি আইডির জন্য পাঠিয়েছে, মানে তার ছবিটা আইডি করেছে হয়তো কোনো জায়গায় মানে পোস্ট করবে সেই সব কারণে হয়তো সে করেছে, তাতে তারও কোনো উপকার হয়নি। তো যারা সত্যি সত্যি বার্ড ওয়াচিং করতে চায় বলবো যে একটা পিক্টোরিয়াল গাইড, তার দাম 1000 টাকার আশপাশে বলে, এবং একটু যত্ন করে রাখতে হবে, আর একটা বই। আর যারা নতুন তাদেরকে বলবো এই পিক্টোরিয়াল গাইডের পাশে আমার এক বন্ধু আছে, এখনো আজ প্রায় 20 বছরের উপর সে বার্ড ওয়াচিং করে। সেই পুরোনো বইটা সে রেখে দিয়েছে, এখন নতুন বই এসেছে সেটাও রেখেছে, কিন্তু এই পাখির নামগুলোর পাশে পেন্সিল দিয়ে সে কোথায় এবং কত তারিখে পাখিটা দেখেছে এটা লিখে রাখে। এটা পরবর্তীকালে খুব কাজে আসে, যে পাখিটা আমি দেখেছি, কোথায় দেখেছিলাম প্রথম, সেটা যেমন নিজেকে আনন্দ দেয়, সেই সঙ্গে পাখিটা কোথায় পাওয়া যায়, এই কোথায় গেলে পাওয়া যাবে এর একটা ধারণা পাওয়া যায়। সেগুলো লিখে রাখা উচিত। এগুলো যদি একটা পিক্টোরিয়াল গাইড হয়, একটা পেন্সিল দিয়ে কমসে কম নামের পাশে লিখে রাখা, এই পাখিটাকে আমি এখানে দেখলাম। একটা বায়োনোকুলার, একটা বই আর একটা পেন্সিল, খাতা পেন্সিল, এটা লাগবে। এটাই দরকার। যাদের কান ভালো তারা তো পাখি কল শুনে শিখে যাবে। আর এখন জেনোকান্ত বলে একটা সাইট আছে, বা আরো অনেক জায়গাতেই আছে, বা গুগলে সার্চ করলে পাখির নাম দিয়ে কল লিখে দিলে পাখি কল শুদ্ধ বেরিয়ে আসে। যদিও তাতে সমস্ত পাখির একই পাখির একাধিক কল থাকে, সমস্ত কল হয়তো তাদের পাওয়া যাবে না, বা আবার জেনোকান্ত তো সমস্যা হয় যে ভুল করে লোকে, সাবস্পিসিসের কল আলাদা হয়ে যায়, এইটা তারা বুঝতে পারে না, হয়তো দেখা যাবে যে না ওই কলটার সাথে মিললো না বলে ছেড়ে দিল হয়। তো সমস্যাগুলো থাকে। সব থেকে ভালো হচ্ছে ফিল্ডটাকে ভালো করে দেখা এবং কলটা সঙ্গে মিলে নেওয়া, যদি কল করে তাহলে পাখিটা বইয়ের সঙ্গে মিলে। থ্যাংক ইউ। সমীরণ চক্রবর্তীরা লিখেছেন যে অপূর্ব আবার তোমাকেই জানতে চেয়েছে যে পাখি দেখা পক্ষী বিজ্ঞানের জন্য কতটা প্রয়োজনীয়। পক্ষী বিজ্ঞানের যে আমাদের পরিষ্কার হলো না প্রশ্ন। উনি তো তাই লিখেছে পক্ষী বিজ্ঞানের জন্য কতটা প্রয়োজনীয়। সমীরণ অনলাইন থেকে ক্লিয়ার করুক আমাকে, মানে পাখি দেখাটার জন্য যারা অর্নিথোলজি পড়ে তারাও পাখি দেখে, পাখি দেখাটা অত্যন্ত জরুরি। এবং আমি আজ কুশল মুখার্জি নেই, আমি কিছু আলোচনা অনেকের সাথে করতে পারি না, কিন্তু আমি আরেকজন অর্নিথোলজিস্টকে চিনি, ডক্টর দীপঙ্কর ঘোষ, যে আমাদের প্রতি সংসদের মেম্বার বটে, বর্তমানে WWF এর স্পিসিসের অলিভিয়া স্পিসিসের ডিরেক্টর, দিল্লিতে থাকে। আমি তার সঙ্গে আলোচনা করি, সে খুব ভালো বার্ড ওয়াচার। তো যারা জুলজি পড়ে তাদেরও ফিল্ডে তো যেতেই হয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, পক্ষী বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পাখি দেখাটা যে জরুরি, পাখি না দেখে কি করবো, পাখি তো দেখতেই হবে। আমার মনে হচ্ছে এটা বোধহয় সেচি নানা ডেকে বোধহয় প্রশ্নটা করলে বোধহয় ভালো। আর ওর আমার ফোন নাম্বার ওর কাছে আছে, সরাসরি আমার সাথে কথা বলে। উপমন্যু কিছু বলতে পারে? উপমন্যু বোধহয় নেই, বোধহয় লাইভে নেই। উপমন্যুর বোধহয় প্রবলেম হচ্ছে নাকি? মনে হচ্ছে প্রবলেম হচ্ছে। অরিন্দম কাতাবিলের একটি কোশ্চেন আছে। বলো বলো শুনছি। In present circumstances and climate, which area will service for learning in and around Kolkata? বোঝা গেল না, জড়িয়ে গেছে কথা, সুদেশ না ঠিক করে শুনতে পাইনি। তুমি বলতে পারবে? এখান থেকে আমার নেটওয়ার্কের ভীষণ সমস্যা। কোথায় দাঁড়া? অরিন্দম খাস্তগি,
ইন প্রেজেন্ট অরিন্দম সার্কামস্টেন্সেস এন্ড ক্লাইমেট, হ্যাঁ হ্যাঁ, বল এবার, কলকাতা বার্ডিং শোনা যাচ্ছে। নিয়ে বার্ডিং নিয়ে উনি কি বলেছেন, কিছু জানতে চাইছেন অপূর্বদার কাছে। এই এখনকার সিচুয়েশনে এবং এই ক্লাইমেট চেঞ্জের মুহূর্তে আর কি বার্ডিং কলকাতা বা তার আশেপাশের এরিয়ায় ঠিক কতটা মানে কতটা সাজেস্টেবল। আমার কাছে কিছু শব্দ এলো, কিছু এলো না। যাই হোক, কলকাতার আশপাশে আমি কিন্তু এখন পর্যন্ত পাখি দেখতে যাচ্ছি না। এখন মেনলি রেসিডেন্ট বার্ড কিছু আছে তারা ভিজিট করছে, এবং সেই জন্য যারা চাতক জাতীয় পাখি আছে সেগুলো সেসব জায়গায় ভিজিট করছে। তবে এই লকডাউনের মধ্যে আমি কোথাও বেরোচ্ছি না। আমি প্রশ্নটাই ঠিক করে সবটা পাইনি, বুঝতে পারিনি। তো অরিন্দম খাস্তুগির কাছে যদি আমার ফোন নাম্বারটা না থাকে, আমার ফোন নাম্বারটা ওদেরকে অন্তত দিয়ে দিও, যাতে আমার সাথে কথা বলে নিতে পারে। আমি হয়তো তার উত্তরটা দিতে পারবো। আমার কাছে কথাটা খুব জড়িয়ে এসেছে, আমি পুরোটা বুঝতে পারিনি। তোমাকে মানে যাওয়া উচিত বলছে কিনা সেটা জিজ্ঞাসা করছে। মানে কি করা দরকার? কি করে বলবো, আমি তো লকডাউনের মধ্যে বেরোচ্ছি না, কারণ আমার যে বয়স্ক, বিশেষ করে আমার বাড়িতে আর বয়স্ক লোকজন আছে, আমি তাদেরকে বিপদের মধ্যে ফেলতে চাই না। তো আমি যার জন্য নিজে বেরোচ্ছি না। লকডাউনের নিয়মটা আগে মানা দরকার। এই বছরে পাখিটা নয়, আমরা একটু কমই দেখি, আর কি করবো কি বলবো। বাড়ির খুব কাছাকাছি থাকলে সেসব জায়গাতে যাওয়া যেতে পারে, তবে খুব বড় ভেঞ্চার না করে। শ্যামলী সোম বলে তোমার জানতে চেয়েছেন উনি, এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে পাখিদের উপর কিভাবে প্রভাব ফেলেছে। সিচুয়েশনে আসলে বরঞ্চ লোকজন কম বেরোতে হতে পাখিটা অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে। যার জন্য আমার বাড়ির আশপাশে আমি দীর্ঘদিন আমি ছোটবেলায় দেখি, তারপরে কেন্দ্রীয় ফ্লাওয়ার সেদিন দেখলাম এই পাখিগুলো অনেক স্বচ্ছন্দে চলে আসছে, ডিস্টার্বেন্স কম আছে। আর অনেক একটা কথা বলেছে যে অন্যান্য শব্দের জন্য হয়তো অনেক ফল শুনতে পেতাম না, যেগুলো এখন পাচ্ছি সেটাও ঘটনা। তবে হ্যাঁ, লোকজন কম বেরোনোতে পাখিগুলোর নিঃসন্দেহে অনেক সাহস দেখিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছে, এটাও ঘটনা। তবে আমার মনে হয় যে অনেকেরই হয়তো প্রশ্ন আছে, বুঝতে পারছেন না বা হয়তো অন করতে পারছে না, তাদের কাছে যদি সম্ভব হয় আমার ফোন নাম্বারটা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিও বা দেখিয়ে দিও। তারা যদি আমার থেকে কোনো তথ্য জানতে চায়, আমি যেটুকু জানি যা পারবো আমি নিশ্চয়ই তাদেরকে নিশ্চয়ই তোমার নাম্বার দিয়ে দেবো তাদের, আমাদের সবাইকে। উপমন্যু, দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ উপমন্যু, এসে গেছিস তো তুই? তোকে শোনা যাচ্ছে। Yes, I'm coming. অপূর্বদা, হ্যাঁ আমি ছেত্রী বলছি। আচ্ছা, আমার দুটো জিনিস ছিল সাজেশন নেওয়া আপনার কাছ থেকে। নাম্বার ওয়ান, আমি শিব মন্দির, আমার অফিস, আমি রেগুলার নকশালবাড়ি থেকে শিব মন্দির যাই। আমি প্রায় দেখেছি রাস্তার মধ্যে পাখিকে মারা যেতে, গাড়ি চাপা পড়তে। শুনছি, বলুন। অফলাইন হয়ে গেছে, শুনতে পাচ্ছি না কিছু। ছেত্রীদা, তোমার কোনো ভয়েস আসছে না। হ্যাঁ, প্রথমটুকু এসেছিল, অনেকগুলো পাখি মারা প্রথমটুকু গেছে। এসেছিল যে পাশে ওই রোড ক্রস করতে গিয়ে রাস্তায় অনেক দেখেন যে পাখি মারা গেছেন, তারপর আর কিছু আসেনি। অন্য কারোর বোধহয় না, এই সম্পর্কে কি আর কেউ কি জানে এই অঞ্চলের ঘটনাটা সম্বন্ধে? মানে ছেত্রীকে অন্য কাউকে জানিয়েছেন? না, ওটা বলতে পারতো তোমায় অন্তরা ওই অঞ্চলে প্রতিদিন নিজের কর্মসূত্রে যায়, কিন্তু ওর বাড়িতেও প্রচন্ড নেটওয়ার্ক প্রবলেম শিলিগুড়িতেও, ওখানেও পাচ্ছে না পুরো প্রোগ্রামটা, সেই জন্য বোধহয় ওর নেই। তাহলে অপূর্ব, আর যদি কারোর কোনো প্রশ্ন না থাকে, থাকে ভালো, তারা বলুন,
তা নাহলে তুমি আজকের মতোই প্রোগ্রামটা তাহলে শেষ করে হ্যাঁ, কারণ আবার আমারও আরেকদিন। এখানে যন্ত্রণা তোমার হচ্ছে, ঘাড়ে ব্যথা শুরু হচ্ছে বুঝতে পারছি, তুমি হাত দিচ্ছ বারবার ঘাড়ে, তোমার ব্যথা শুরু হয়ে গেছে। আর তবে আমার উপমন্যু আসলে ফোন নাম্বারটা হ্যাঁ আমি দিয়ে দিয়েছি, দেওয়া হয়ে গেছে। প্রয়োজনে আমি সারাদিন বাড়িতে থাকি তো যদিও সকালবেলা এই মুহূর্তে আমাকে একটু হিসেবের কাজটা করতে হচ্ছে, বাড়িতে রান্নার লোক তো আসছে না, যার জন্য আমি দুপুরবেলা থেকে শুরু করে রাত্রি 10টা পর্যন্ত রয়েছি। আমাকে যে কেউ স্বচ্ছন্দে ফোন করতে পারে, আমি সবার ফোনে রিসিভ করি, অপরিচিত হলে তাতে কোনো সমস্যা নেই। তোমার দিলে আসলে উপমন্যু ভয়েসটাও প্রবলেম হচ্ছে নেটওয়ার্কের, সেই জন্য পাচ্ছে না। ঠিক আছে, ঠিক আছে তাহলে এখানে তাহলে আপাতত শেষ করতে হচ্ছে। যাদের প্রশ্নগুলো আমি পেলাম না তারা স্বচ্ছন্দে আমাকে ফোন করবেন, সুরেশ না আপনাদেরকে ফোন নাম্বার দিয়ে দেবে, হোয়াটসঅ্যাপে হোক বা যেভাবে হোক করে, যেভাবে এখানে ইয়েতে এসছে বা হোয়াটসঅ্যাপে তো আমিও আছি, আমার নাম্বার ওখান থেকেও পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমরা ন্যাফের তরফ থেকে জানাচ্ছি। কিছু আজকে আমাদের প্রথম প্রয়াস এটা, তাই টেকনিক্যাল অনেক কিছু হয়তো প্রবলেম হয়েছে, তার সাথে আজকে কলকাতা শিলিগুড়িতে যেহেতু প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে তার জন্য নেটওয়ার্ক প্রবলেম আপনাদের হয়েছে, কিন্তু সাথে থাকার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর স্যার আপনাকেও, মানে অপূর্বদা এত ভালো সাথে থেকে, মানে এই ব্যথা নিয়েও যে বসে রইলে তুমি, এটাই ঠিক আছে। মানুষগুলোকে পেয়েছি তো ছাড়তে চাইছিলাম। সত্যি তোমার সাথে আর অনেকদিন পর গল্প হলো। ঠিক আছে, আমরা আজকে তাহলে হ্যাঁ আবার অন্য আরেকদিন অন্য কিছু নিয়ে বসবো, আবার সবাই একসাথে। ধন্যবাদ সবাইকে। উপমন্যু অপূর্ব তুমিও অফ হয়ে যাও, গিয়ে একটু শুয়ে নাও। হ্যাঁ ঠিক আছে, বেরিয়ে যাচ্ছি। ঠিক আছে, হ্যাঁ বেরিয়ে যাও তুমি, চলো টাটা।